పుస్తకத்திற்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்பலாம். కీర్తనల గ్రంథమునకు మనకు గమనమును తిరుపుదము. 45ஆம் సంగీதத்தை நாம் திருப்புவோம். 45వ కీర్తనకు మనము తిరుపుదము. 45ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் 7ஆம் వచనங்கள். 45వ కీర్తన 6వ 7వ వాక్యములు. దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును, నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము. నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు. కావున దేవుడు నీ దేవుడే చెలికాండ్ర కంటే హెచ్చగునట్లుగా నిన్ను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించి ఉన్నాడు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இங்கே தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். ఇక్కడ దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలిచి ఉండనని రాయబడి ఉన్నది. ஆம், இது ஒரு அழகான சங்கீதமாக இருக்கிறது. ఇది ఒక మంచి అందమైన కీర్తனை ఉన్నది. தேவனே உமது சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளதா இருக்கிறது. దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము ఉండును. உமது ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலா இருக்கிறது. మీ రాజదండము నీతి గలదై ఉన్నది. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இயேசு ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார். యేసు రాజాది రాజువై ఉన్నారు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. దేవుని యొక్క సింహాసనము అది నిరంతరం ఉండును. அமெரிக்காவை ஒருவர் ஆளுகிறார். అమెరికాని ఒకరు ఏలుబడి చేయుచున్నారు. ரஷ்யாவை ஒருவர் ஆளுகிறார். రష్యాని ఒకరు ఏలుబడి చేయుచున్నారు. சைனாவை ஒருவர் ஆளுகிறார். చైనాని ఒకరు ఏలుబడి చేయుచున్నారు. இவைகளெல்லாம் வல்லரசுகளாக இருக்கிறார். ఇవన్నీ అగ్రరాజ్యములై ఉన్నది. இவர்கள் ஆளும்படியாக அவர்களுக்கு தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். వీరిని ఏలుబడి చేయుటకు వారికి అధిపతులు ఉన్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ரஷ்யாவிலே புட்டின் அவர்கள் நிரந்தரமான ஆளுகை செய்யும்படியாக பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். రష్యాలో పుటిన్ నిరంతరమైన ఒక ఏలుబడిని చేయుటకు ప్రయాసపడుచున్నాడు. சைனாவிலே ஜி புன்ஜிங் அவர் கூட நிரந்தரமாய் அந்த தேசத்தை ராஜ்யத்தை ஆளுகை செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். చైనాలో జిబోన్జీ ఆయన కూడా నిరంతరముగా ఆ దేశముని ఏలుబడి చేయవలనని ప్రయాసపడుచున్నాడు. ஒவ்வொரு உலகத்திலும் ஒவ்வொருவர் தலைவர்கள் இருந்து ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఒక్కొక్క దేశములో ఒక్కొక్కరు అధిపతులు ఏలుబడి చేయుచున్నారు. ஆனால் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? కానీ ఈ వాక్యము ఏమైనా చెప్పుచున్నది తెలుసా? முழு உலகத்தையும் సర్వలోకముని தேவன் ஆளுகை செய்கிறார். దేవుడు ఏలుబడి చేయుచున్నారు. தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றும் உள்ளது. దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును. உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலா இருக்கிறது. నీ రాజదండము నీతిగల దండమై ఉన్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய அரசாட்சி ஆளுகை முழு உலகத்திலும் காணப்படுகிறது. దేవుని యొక్క ఏలుబడి దేవుని యొక్క అధికారము సర్వలోకములోను కనబడుచున్నది. ஒரு మనిషిனை அவர் எழுப்புகிறார். ఒక మనుషుని ఆయన లేపుచున్నారు. இன்னொரு அதே மனிதனை அவர் தள்ளிவிடுகிறார். అదే మనుషుని ఆయన పడద్రోయిచున్నారు. அதே இடத்துல இன்னொரு மனிதனை கொண்டு வருகிறார். అదే స్థానములో మరొక మనుషుని తీసుకుని వచ్చుచున్నారు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய ஆளுகையிலே நாம் இருக்கிறோம். దేవుని యొక్క ఏలుబడిలో మనం ఉన్నాము. முழு உலகம் மாத்திரமல்ல, సర్వలోకం మాత్రమే కాదు. தேவனுடைய சபை ராஜாவாகிய தேவனுடைய ஆளுகையின் கீழ் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క సంఘము రాజు అయిన దేవుని ఏలుబడి క్రింద ఉన్నది. ஆம், கத்தோலிக்கர்கள் அவர்களுக்கு தலைவராக போப்பாண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். అవును, కథోలిక సంఘమునకు చెందిన వారు వారికి అధిపతిగా
పోపుని వారు ఎన్నుకొని ఉన్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. சமீபத்திலே ஒரு போப் அவர்கள் மரித்தார்கள். அந்த இடத்திலே ஒரு புதிய போப் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ఇటీవల కాలంలో ఒక పోపు మరణించి అదే స్థానమునకు ఒక క్రొత్త పోపు వచ్చి ఉన్నాడు. பிரியமான ஒவ்வொரு சபையும் அவர்களை நடத்தும்படியாக ஒரு தலைவர் இருக்கிறார்கள். ప్రతి సంఘముని నడిపించకు వారికి ఒక అధిపతి ఉన్నాడు. ஆனாலும் எல்லாரையும் ஆளுகிறவர் தேவனாக இருக்கிறார். ఆయనను అందరిని ఏలుబడి చేయువారు దేవుడై ఉన్నారు. எந்த సభயாக இருக்கட்டும், ఏ సంఘమై ఉండనియండి, எந்த தேசமா இருக்கட்டும், ఏ దేశమై ఉండని, தேவனே ராஜாவா இருக்கிறார். దేవుడే రాజువై ఉన్నారు. அவருடைய ஆளுகையின் கீழே நாம் இருக்கிறோம். ఆయన ఏలుబడి క్రింద మనం ఉన్నాం. அவருடைய சிங்காசனம் நம்மை ஆளுகிறது. ఆయన సింహాసనం మనల్ని ఏలుబడి చేయుచున్నది. அவருடைய செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலா இருக்கிறது. ఆయన రాజదండము నీతిగల రాజదండమై ఉన్నది. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவாதி தேவனுடைய அரசாட்சியிலே ஆளுகையிலே நான் இருக்கிறேன் என்று நம்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? దేవాది దేవుని యొక్క ప్రభుత్వములో ఆయన యొక్క ఏలుబడిలో నేనున్నానని చెప్పుచున్నవారు, నమ్ముచున్నవారు చేతులు పైకెత్తి ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவாதி தேவன் நம்மை ஆளுகை செய்யும் பொழுது, దేవాది దేవుడు మనల్ని ఏలుబడి చేసినప్పుడు, ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனை ஆளுகை செய்யும் போது, రాజాది రాజు అయిన యేసు ప్రభు ఒక మనిషిని ఏలుబడి చేసినప్పుడు அவர் சில காரியங்களை அந்த மனிதனுக்காக, அந்த குடும்பத்திற்காக, அந்த தேசத்திற்காக அவர் செய்கிறார். ఆయన కొన్ని కార్యములని ఆ మనిషి నిమిత్తము, ఆ కుటుంబము నిమిత్తము, ఆ దేశము నిమిత్తము ఆయన చేయుచున్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. 125 சங்கீதத்தில் என்ன படிக்கும் பொழுது 125వ కీర్తనలో చదివినప్పుడు 3ஆம் வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். 3వ వాక్యము ఈ విధముగా చెప్పుచున్నది. 125ஆம் சங்கீதம் 125వ కీర్తన 3ஆம் వచనத்தை வாசியுங்கள். 3వ వాక్యముని చదవండి. నీతిమంతులు పాపం చేయుటకు తమ చేతులు చాపకుండినట్లు భక్తిహీనుల రాజదండము నీతిమంతుల స్వాస్థ్యము మీద ఉండదు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நீதிமான்கள் அநியாயத்திற்கு தங்கள் கைகளை நீட்டக்கூடாது. నీతిమంతులు అన్యాయమునకు తన యొక్క చేతులని చాపకూడదు. நீதிமான்கள் எந்த ஊரில் வசிக்கிறார்களோ அந்த ஊரிலே தேவனுடைய ஆளுகை இருக்கும் என்றுதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. నీతిమంతులు ఏ ఊరిలో నివాసము చేయుచున్నారో ఆ పట్టణములో దేవుని ఏలుబడి ఉండుననేదే ఈ వాక్యము చెప్పుచున్నది. பக்தி உள்ளவர்கள் எந்த தேசத்தில் அதிகமாயிருக்கிறார்களோ அந்த தேசத்திலே தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறது. భక్తి గలవారు ఏ దేశములో అధికముగా ఉన్నారో అక్కడ దేవుని సింహాసనం ఉన్నది. நீதிமான்கள் அநியாயத்திற்கு தங்கள் கைகளை నీటాదిరుపారుగలాగ. నీతిమంతులు అన్యాయమునకు తమ యొక్క చేతులని చాపకుండా ఉందురుగాక. ఒకసారి కూడా మూడో వాక్యం చదవండి. నీతిమంతులు పాపం చేయుటకు నీతిమంతులు పాపం చేయుటకు తమ చేతులు చాపకుండినట్లు భక్తిహీనుల రాజదండము భక్తిహీనుల రాజదండము நீதிமன்றுல ஸ்வாஸ்தியம் மீது ఉండదు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிற வரைக்கும், పరిశుద్ధులు ఉన్నంత వరకు, தேவனுடைய ஜனங்கள் இருக்கிற வரைக்கும், దేవుని జనులు ఉన్నంత వరకు, ஜெபிக்கிறவர்கள் இருக்கும் வரைக்கும், ప్రార్థించేవారు ఉన్నంత వరకు, பிசாசின் கையிலே
இந்த உலகம் கொடுக்கப்படுவதில்லை. అపవాది చేతిలో ఈ లోకము ఇవ్వబడదు. சத்தானின் கையிலே இந்த உலகம் கொடுக்கப்படுவதில்லை. సాతానుడి యొక్క చేతిలో ఈ లోకము ఇవ్వబడదు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆதாம் ஒரு ராஜாவாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். ఆదాము ఒక రాజువై సృష్టించబడి ఉన్నాడు. அவன் தலையிலே ஒரு கிரீடம் இருந்தது. అతని తల మీద ఒక కిరీటం ఉండెను. அந்த யானையை கூப்பிட்டால் அந்த யானை வரும். ఆ ఏనుగుని పిలిచినట్లయితే ఆ ఏనుగు వచ్చును. ஆதாம் அந்த சிங்கத்தை கூப்பிட்டால் அந்த சிங்கம் வரும். ఆదాము ఆ సింహమని పిలిస్తే ఆ సింహం వచ్చును. அந்த ஆதாம் அந்த அனகொண்டாவை கூப்பிட்டால் அந்த அனகொண்டா இடத்திலே வரும். ఆ ఆదాము ఆ అనకొండాని పిలిచినట్లయితే ఆ అనకొండ ఆదాము యొద్దకు వచ్చును. எவ்வளவு கொடூரமான மிருகமா இருக்கட்டும், ఎంత క్రూరమైన జంతువై ఉండనివ్వండి, எவ்வளவு விஷம் நிறைந்த மிருகமா இருக்கட்டும், ఎంత విషపూరితమైన జంతువై ఉండనివ్వండి, எல்லாம் ஆதாம் கூப்பிட்டால் வரும். అన్నీయు ఆదాము పిలిస్తే వచ్చును. நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு காண்கிறது போல ஆதாமின் நாட்களிலே அந்த சிருஷ்டிகள் தீமை செய்கிறவைகளாய் இருந்திருக்க முடியாது. నేను అనుకొనుచున్నాను, ఇప్పుడున్నట్టు ఆదాము యొక్క దినములలో ఈ సృష్టి అన్నీ కూడా కీడు చేయుచున్నదిగా ఉండేది కాదు. அந்த சிங்கம் கூட ஒரு ஆட்டுக்குட்டி போல இருந்திருக்கும். ఆ సింహము కూడా ఒక మేకపిల్ల గొర్రె పిల్లలాగా ఉండి ఉండవచ్చు. அந்த புலி கூட அது சாந்தமா இருந்திருக்கும். ఆ పులి కూడా సాత్వికముగా ఉండి ఉండవచ్చు. பாம்பிலே விஷம் இருந்திருக்க முடியாது. పాములో విషం ఉండేది కాదు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அந்த தேளிலே விஷம் இருந்திருக்க முடியாது. ఆ తేల్లో విషం ఉండేది కాదేమో. ஆம், అవును. ஏனென்றால் ஆதாமும் ஏவாளும் மகிமை என்னும் வஸ்திரம் தரித்திருந்தார்கள். ఎందుకంటే ఆదామును హవ్వను మహిమ అనే వస్త్రమని ధరించుకొని ఉన్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஏதேன் தோட்டம் பாவமில்லாத தோட்டமாயிருந்தது. ఏదైనా తోట పాపము లేని తోటై ఉండెను. பரிசுத்த தோட்டமாயிருந்தது. పరిశుద్ధమైన తోటై ఉండెను. அங்கே சமாதானம் இருந்தது. అక్కడ సమాధానం ఉండెను. அங்கே சந்தோஷம் இருந்தது. అక్కడ సంతోషం ఉండెను. அங்கே ஆரோக்கியம் இருந்தது. అక్కడ ఆరోగ్యం ఉండెను. அங்கே பரிசுத்தம் இருந்தது. అక్కడ పరిశుద్ధత ఉండెను. தேவ சமூகம் இருந்தது. దేవుని సాన్నిధ్యం ఉండెను. தேவன் அங்கே உலாவினார். దేవుడు అక్కడ సంచరించెను. தேவன் அவங்களோட பேசினார். దేవుడు వారితో మాట్లాడెను. அது ஒரு விசேஷமான அனுபவமா இருந்தது. అది ఒక విశేషమైన అనుభవమై ఉండెను. அங்கே பயம் இல்லை. అక్కడ భయం లేదు. அங்கே பகை இல்லை. అక్కడ పగ లేదు. அங்கே மரணம் இல்லை. అక్కడ మరణము లేదు. அங்கே ஆபத்து இல்லை. అక్కడ ఆపత్తు లేదు. பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிற வரைக்கும், పరిశుద్ధులు ఉన్నంత వరకు பிசாசு அவன் எழும்பி கிரியை செய்ய முடியாது. అపవాది లేచి క్రియ చేయలేడు. ஜெபிக்கிறவர்கள் இருக்கும் வரைக்கும், ప్రార్థించేవారు ఉన్నంత వరకు, கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறவர்கள் இருக்கும் வரைக்கும், కన్నీళ్లతో ప్రార్థించేవారు ఉన్నంత వరకు, உபவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும், ఉపవాసముతో ప్రార్థించేవారు ఉన్నంత వరకు, முழங்காலிலே நின்று ஜெபிக்கிறவர்கள் வரைக்கும், మోకరించి ప్రార్థించేవారు ఉన్నంత వరకు, கைகளை உயர்த்தி ஜெபிக்கிறவர்கள் இருக்கும் வரைக்கும், చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థించేవారు ఉన్నంత వరకు இந்த உலகத்தை பிசாசு அழிக்க முடியாது. ఈ లోకముని సాతానుడు నశింప చేయలేడు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆம், பிரியமானவர்களே, ஒரு நாள் ஆதாம் ஏவாள் ஆண்டவர் புசிக்க கூடாது என்று சொன்ன அந்த கனியை புசித்தார்கள். అవును ప్రియులారా, ఒకరోజు ఆదాము హవ్వను దేవుడు తినకూడదని చెప్పిన ఆ వృక్ష ఫలముని వారు తిని ఉన్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தோட்டத்தின் நடுவிலே அது இருந்தது. తోటలో మధ్యలో అది ఉండేను. ஏதேன் தோட்டத்தின் நடுவிலே அது இருந்தது. ఏదేన్ తోట యొక్క మధ్యలో ఉండేను. நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியாக அது இருந்தது. మంచి చెడుని ఎరిగే వృక్ష ఫలమై ఉండెను. நீங்கள் கேட்கலாம், அப்படியானால் அப்படிப்பட்ட ஒரு விருட்சத்தை, அப்படிப்பட்ட ஒரு கனியை ஏன் அந்த நல்ல ஆண்டவர் அந்த தோட்டத்தின் நடுவிலே வைக்க வேண்டும்? అలాగైతే
ఎందుకు అటువంటి ఒక వృక్షమని, అటువంటి ఒక వృక్ష ఫలమని ఆ తోటలో మధ్యలో ఎందుకు దేవుడు పెట్టవలను? 10 வயசுல கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களா? 10 సంవత్సరాల్లో మీరు పెళ్లి చేస్తారా? உங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான், మీకు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి, அவனுக்கு 10 வயசு. అతనికి 10 సంవత్సరాలు. உங்களுக்கு ஒரு பெண் இருக்கிறாள், మీకు ఒక అమ్మాయి ఉన్నది అనుకోండి, அவனுக்கு 8 வயசு. 8 సంవత్సరాలు. அந்த 8 வயசு பொண்ணு இந்த 10 வயசு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீர்களா? 8 సంవత్సరాల అమ్మాయిని 10 సంవత్సరాల అమ్మాయితో పెళ్లి చేస్తారా? செய்தால் அவர்களுக்கு விரோதமாய் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும். ఒకవేళ వారు అలా పెళ్లి చేసినట్లయితే వారికి విరోధముగా ప్రభుత్వము చర్యలు తీసుకుంటుంది. அவர்களுடைய பெற்றோர்களை அரசாங்கம் கைது செய்யும். వారి యొక్క తల్లిదండ్రులని ప్రభుత్వము వారిని అరెస్ట్ చేయుచున్నది. அப்படியானால் அர்த்தம் என்ன? అలాగైతే అర్థం ఏంటి? அவர்கள் விவாகம் செய்யக்கூடாதா? వారు వివాహం చేసుకోకూడదా? அவர்கள் கல்யாணம் செய்யக்கூடாதா? వారు పెళ్లి చేసుకోకూడదా? செய்யலாம், చేసుకోవచ్చు, செய்ய வேண்டும், చెయ్యాలి. அதற்கு ஒரு வயது இருக்கிறது. కానీ దానికి ఒక వయసు ఉన్నది. அந்த பெண்ணுக்கு 18 வயது முடிய வேண்டும். ఆ అమ్మాయికి 18 సంవత్సరాలు పూర్తి అవ్వాలి. அந்த வயது வரைக்கும் அவள் காத்திருக்க வேண்டும். ఆ వయసు వరకు ఆమె కనిపెట్టాలి. வாலிபர்களே, యవనస్తులారా, வாலிபர்களே, యవనస్తులారా, கிறிஸ்தவ வாலிபர்களே, క్రైస్తవ యవనస్తులారా, ரட்சிக்கப்பட்ட வாலிபர்களே, రక్షణ పొందిన యవనస్తులారా, ஞானஸ்தானம் எடுத்த வாலிபர்களே, బాప్తిస్మము తీసుకొని ఉన్న యవనస్తులారా, அபிஷேகம் பெற்ற வாலிபர்களே, అభిషేకం పొంది ఉన్న యవనస్తులారా, இயேசுவை நேசிக்கிற வாலிபர்களே, యేసు ప్రభుని ప్రేమించే యవనస్తులారా, ஜெபிக்கிற வாலிபர்களே, ప్రార్థించే యవనస్తులారా, கல்யாணத்திற்காக ஒரு நாள் வரும், அதுவரைக்கும் காத்திருங்கள். వివాహము నిమిత్తము ఒక రోజు వచ్చును, అంతవరకు కనిపెట్టుడి. அதுக்கு முன்னாலே அந்த பழத்தை புசிக்க கூடாது. దానికి ముందే ఆ వృక్ష ఫలముని తినకూడదు. அன்றைக்கு ஆதாமும் ஏவாளும் செய்த அதே தவறை, அதே பாவத்தை இன்றைய உலகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. ఆ రోజు ఆదామును అవ్వను చేసిన అదే పాపముని ఈ రోజు ఈ లోకము అదే పాపముని చేయుచున్నది. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அவர்கள் விவாகம் பண்ணுகிறது இல்லை, వివాహము చేసుకోవటం లేదు, ஆனால் ఒరే రూమ్లే తంగుகிறார்கள். కానీ ఒకే రూములో ఉంటున్నారు. ఏం చెప్తున్నా దానికి? లివింగ్ టుగెదర్. లివింగ్ టుగెదర్. அது ஒரு ஸ்டைல், பெருமையா சொல்றாங்க, దాన్ని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు. லிவிங் டுகெதர். లివింగ్ టుగెదర్. அவங்க ஒன்றாய் வேலை செய்கிறார்கள், వారు ఒకరిగా పని చేయించున్నారు, ஒரு காலேஜிலே படித்திருக்கிறார்கள், ఒకే కాలేజీలో చదువుకుంటున్నారు, அவர்கள் ஒரே ரூமிலே தங்குகிறார்கள், ఒకే రూమ్ లో ఉంటున్నారు. ஆனால் விவாகமாகவில்லை. కానీ వివాహం కాలేదు. இந்த தவறை தான் ஆதாமும் ஏவாளும் செய்தார்கள் என்று వాలిబరుగులకు நான் சொல்ல విరుముகிறேன். ఈ పాపమునే ఆదామును హవ్వను చేసి ఉన్నారని యవనస్తులకు నేను చెప్పగోరుచున్నాను. உங்கள் பெற்றோர் அனுமதியோடு விவாகம் செய்யும் நாள் வரைக்கும் அன்புள்ள வாலிபர்களே காத்திருங்கள். మీ తల్లిదండ్రులు మీకు వివాహము చేసేంత వరకు ప్రియమైన యవనస్తులారా కనిపెట్టి ఉండుడి. நீங்கள் அதற்கு முன்பதாக அந்த பழத்தை புசிக்க கூடாது. మీరు దానికి ముందే ఆ వృక్ష ఫలముని తినకూడదు. அதற்கு முன்பதாக அந்த பழத்தை நீங்கள் தொடக்கூடாது. దానికి ముందే ఆ వృక్ష ఫలముని మీరు ముట్టకూడదు. அதற்கு முன்பதாக அந்த பழத்தை நீங்கள் பார்க்க கூடாது. దానికి ముందే ఆ వృక్ష ఫలముని మీరు చూడకూడదు. அவர்கள் தான் ஆவிக்குரிய வாலிபர்கள், వారే ఆత్మీయమైన యవనస్తులు, அவர்கள் தான் பக்தியுள்ள வாலிபர்கள், వారే భక్తిగల యవనస్తులు, அவர்கள் தான் ரட்சிக்கப்பட்ட வாலிபர்கள், వారే రక్షణ పొందిన యవనస్తులు, அவர்கள் தான் இயேசுவை நேசிக்கிற வாலிபர்கள், వారే యేసు ప్రభుని ప్రేమించే యవనస్తులు, அவர்கள் தான் பரிசுத்த வாலிபர்கள், వారే పరిశుద్ధమైన యవనస్తులు. இந்த காக்கிநாடா பட்டணத்திலே பரிசுத்த வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள். ఈ కాకినాడ పట్టణములో పరిశుద్ధమైన యవనస్తులు ఉన్నారు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த காக்கிநாடா பட்டணத்திலே ஜெபிக்கிற மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். ఈ కాకినాడ పట్టణములో ప్రార్థించే మనుషులు ఉన్నారు. அதற்காக 2 கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? దాని కొరకు 2 చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పుదామా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
அந்த கனியை புசிக்கும்படியாக ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவளுக்கு சொல்லி இருப்பார். ఆ వృక్ష ఫలముని తిను నిమిత్తము ఒక రోజు దేవుడు వారికి చెప్పి ఉంటారు. அதாமே இங்க வா, ఆదాము ఇక్కడ రా, எவாள் இங்க வா, ఇక్కడ రా, என் கூட வாங்க. నాతో రండి. இன்னைக்கு அந்த விருட்சத்துக்கு உங்களை கொண்டு போக போகிறேன். ఈ రోజు ఆ వృక్షం యొద్దకు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ఇంతవరకు నా మాటకు మీరు లోబడ్డారు. நீங்கள் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகள். మీరు చాలా మంచి పిల్లలు. உங்களை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன். మిమ్మల్ని నేను చాలా ప్రేమించుచున్నాను. ரெண்டு பேரை அழைத்து இப்பொழுது சாப்பிடுங்கள் என்று பறித்து கொடுத்திருப்பார். ఇద్దరిని పిలిచి ఇప్పుడు మీరు తినండి ఆయన ఆ వృక్ష ఫలముని వారికి ఇచ్చి ఉంటారు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. காலத்திற்கு முன்பதாக எதையுமே நாம் அனுபவிக்க கூடாது. కాలమునకు ముందే దేనిని మనం అనుభవించకూడదు. காலத்திற்கு முன்பாக எதையாவது நீ அனுபவிப்பானால் அதற்கு பெயர்தான் பாவம். కాలమునకు ముందే దేనినైనా నీవు అనుభవించినట్లయితే దానికి పేరే పాపము. ஆதாம் பாவம் செய்தான், ఆదాము పాపము చేసెను, ஏவாள் பாவம் செய்தான், హవ్వ పాపము చేసి ఉన్నది. தேவனுடைய கற்பனையை மீறினார்கள், దేవుని ఆజ్ఞని తిరస్కరించిరి. அன்றோடு இந்த பாம்பு விஷம் நிறைந்ததாய் மாறிவிட்டது. ఆ రోజుతో ఈ పాము విషపూరితముగా మారి ఉన్నది. இந்த தேல் விஷம் நிறைந்ததாய் மாறிவிட்டது. ఈ తేలు విషపూరితముగా మారి ఉన్నది. இந்த சிங்கம் மனிதனை தின்கிற மிருகமாய் ఈ மாறிவிட்டது. సింహము మనుషులని తినే జంతువుగా మారిపోయి இந்த ఉన్నది. புலி மானை அடித்து சாப்பிடுகிறது. ఆ పులి జింకని కొట్టి తినుచున్నది. மனிதன் அந்த பழத்தை புசிக்காமல் இருந்த வரைக்கும் அந்த புலியும் அந்த மானும் நண்பர்களாய் இருந்தார்கள். మనుషులు ఆ వృక్ష ఫలముని తినేంత వరకు కూడా ఆ పులిను ఆ జింకను స్నేహితులై ఉండిరి. அங்கே பயம் இல்லை, అక్కడ భయము లేదు. அங்கே பகை இல்லை, అక్కడ ద్వేషము లేదు. அங்கே விரோதி இல்லை, అక్కడ విరోధి లేడు. அங்கே மரணம் இல்லை, అక్కడ మరణము లేదు. அங்கே ஆபத்து இல்லை. అక్కడ ప్రమాదము లేదు. ஏனென்றால் அங்கே பரிசுத்தம் இருந்தது. ఎందుకంటే అక్కడ పరిశుద్ధత ఉండెను. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு உலகம் ஆதாமின் கையிலிருந்து தந்திரமாக சாத்தான் பிடுங்கி விட்டான். ఈ రోజు లోకముని తంత్రముగా ఆదాము యొక్క చేతిలో నుండి దానిని లాగుకొని ఉన్నాడు. ஆனா அவன் கையிலே, பிசாசின் கையிலே உலகம் வந்தாலும் அவன் மைனாரிட்டியாகவே இருக்கிறான். కానీ లోకము సాతానుడి చేతిలో వచ్చినను అతడు మైనారిటీతోనే ఉన్నాడు. ஒரு அரசாங்கத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், ఒక ప్రభుత్వమని మీరు తీసుకుంటే அவர்கள் ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ண வேண்டுமானால் ఒక చట్టమని వారు అమలు చేయవలనంటే அவங்களுக்கு ஒரு மெஜாரிட்டி வேண்டும். వారికి ఒక మెజారిటీ కావాలి. மெஜாரிட்டி உள்ள கவர்மெண்ட்டை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. మెజారిటీ ఉన్న గవర్నమెంట్ ని ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. அவர்கள் நினைக்கிறதை அவர்கள் பாஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார்கள். వారు అనుకున్న దానిని వారు పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. ஆனால் மைனாரிட்டியாக இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் அது தாங்கள் விரும்புகிற எந்த ஒரு திட்டத்தையும் செயலில் கொண்டு வருவதற்கு மற்றவர்களுடைய சப்போர்ட்டை அது தேடிக்கொண்டே இருக்கும். కానీ మైనారిటీతో ఉన్న గవర్నమెంట్ వారి యొక్క చట్టములని వారి యొక్క ఆలోచనలని తీసుకొని రావడానికి వారికి సపోర్ట్ చేసే వారిని వెతుకుతూ ఉంటుంది. இயேசு பிசாசை இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்று சொல்கிறார். యేసు సాతానుని ఈ లోకం యొక్క అధిపతి అని చెప్పుచున్నాడు. யோவான் சுவிசேஷம் యోహాను సువార్త 14వ அதிகாரம் 14వ అధ్యాయము 20వ వచనం 20వ వాక్యము. సారీ 30వ వచనం. సారీ 30వ వచనం. ఇకను మీతో విస్తరించి మాట్లాడను. ఈ లోకాధికారి వచ్చుచున్నాడు. ఈ లోకాధికారి వచ్చిచున్నాడు. నాతో వానికి సంబంధం ఏమీ లేదు. నాతో వానికి సంబంధం ఏదీ లేదు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును. விதமாக கூப்பிடுகிறார் என்று பாருங்கள். ఇక్కడ సాతానుని అపవాదిని ఏ విధముగా యేసు పిలుచుచున్నారో చూడండి. இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்திலே வருகிறார். ఇదిగో లోకాధికారి నా యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. அப்படியானால் ஆதாமின் கையிலிருந்து அவன் பாவம் செய்த போது இந்த உலக அதிகாரம்
పిశాసిన్ కైలే పోయిவிட்டது. అలాగైతే ఆదాము పాపము చేసినప్పుడు లోకం యొక్క అధికారము ఆదాము చేతిలో నుండి అపవాది చేతికి వెళ్ళి ఉన్నది. நான் சொல்லுகிறேன், இப்பொழுது இந்த கிருபையின் காலத்திலே பிசாசுடைய அரசாங்கம் మైనారిటీ அரசாங்கம் தான். నేను చెప్పుచున్నాను, ఈ కృపాకాలమునందు అపవాది యొక్క ప్రభుత్వము అది మైనారిటీ ప్రభుత్వమే. எப்பொழுது பிசாசின் கையிலே இந்த முழு உலகமும் 100க்கு 100 அவன் அதிகாரத்தோடு வருவான். ఎప్పుడు అపవాది 100% అధికారముతో ఎప్పుడు వచ్చుచున్నాడు, ஃபுல் மெஜாரிட்டியோடு ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை பிசாசு ஆளுகை செய்வான். ఫుల్ మెజారిటీతో ఒకరోజు అపవాది ఈ లోకముని ఏలుబడి చేయును. அந்த நாட்களுக்கு பேர் என்ன? ఆ దినములకు పేరేంటి? 7 வருட உபத்திரவ காலம், 7 సంవత్సరముల శ్రమల కాలం. அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி இதே உலகத்திலே 7 ஆண்டுகள் நடக்கும். ధర్మ విరోధి యొక్క ఏలుబడి ఇదే లోకములో 7 సంవత్సరములు జరుగును. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஏனென்றால் பரிசுத்தவான்கள் இந்த பூமியில இருக்க மாட்டார்கள். ఎందుకంటే పరిశుద్ధులు ఈ భూమిలో ఉండరు. அதற்கு முன்பதாக అంతకు ముందే அந்தி கிறிஸ்து 7 ஆண்டுகள் இந்த முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்யும். அந்த முதல் நாளுக்கு முன்பதாக ధర్మ విరోధి ఈ లోకముని 7 సంవత్సరములు ఏలుబడి చేయబోచున్న ఆ మొదటి దినమునకు ముందుగా சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும், సంఘము ఎత్తబడును. அதுதான் ரகசிய வருகை என்று சொல்கிறோம். అదే రహస్య రాకడ అని చెప్పుచున్నాం. பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள், పరిశుద్ధులు ఎత్తబడుదురు, ஜெபிக்கிறவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள், ప్రార్థించేవారు ఎత్తబడుదురు, இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள், యేసుని ప్రేమించేవారు ఎత్తబడుదురు. எக்காலம் தணிக்கும் మ్రోగును ஒரு நிமிஷத்திலே, ఒక నిమిషములో, ஒரு பொழுதிலே ఒక రెప్పపాటులో அவர்கள் மறுரூபமாவார்கள், వారు రూపాంతరపరచబడుదురు, காணாமல் போவார்கள், కనబడకుండా పోదురు. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அடுத்த நொடியிலே, సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత సెకండ్ లో இந்த பூமி, இந்த உலகம், முழு உலகம் அந்தி கிறிஸ்துவினால் அது ஆளுகை செய்யப்படும். ఈ లోకము, ఈ సర్వలోకము కూడా ధర్మ విరోధి చేత ఏలుబడి చేయబడును. அந்த அந்தி கிறிஸ்துவின் 7 வருட உபத்திரவ காலம் வரும் வரைக்கும் சாத்தான் உலகத்தின் அதிபதியாக இருந்தாலும் அவன் ஒரு மைனாரிட்டியாகவே இருப்பான். ఆ ధర్మ విరోధి యొక్క 7 సంవత్సరములు ఏలుబడి వచ్చేంత వరకు సాతానుడు లోకాధికారి అయి ఉండినను అతడు మైనారిటీ అధికారి అయి ఉండును. ஒருவேளை அவனுக்கு ஒரு 60% அதிகாரம் இருக்கலாம். ఒకవేళ అతనికి 60% అధికారం ఉండవచ్చు. 70% அவனுக்கு இந்த காக்கிநாடா மேலே அதிகாரம் இருக்கலாம். 70% ఈ కాకినాడ మీద అధికారం ఉండవచ్చు. அதனால்தான் அங்கே 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 பிரச்சனைகளை நாம் பார்க்கிறோம். అందుకే అక్కడక్కడక్కడ కొన్ని సమస్యలని చూస్తున్నాం. அதனால்தான் மனிதர்கள் குடித்து குடித்து செத்து போகிறார். అందుకే మనుషులు త్రాగి త్రాగి చనిపోతున్నారు. மனிதர்கள் சொந்த மனைவியை விட்டு வேறொருவரோடு குடும்பம் நடத்துகிறார்கள். మనుషులు సొంత భార్యని విడిచి వేరే ఒకరితో కాపురం చేయించున్నారు. அதனால்தான் பேங்குகள் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது. అందుకే బ్యాంకులన్నీ దోచబడుచున్నది. வீடுகளிலே திருடர்கள் வந்து கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போகிறார்கள். ఇళ్లల్లో దొంగలు వచ్చి దోచుకొని పోతున్నారు. இதெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது? ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? பாஸ்டர், நீங்க சொல்றீங்க தேவனுடைய சிங்காசனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறீர்கள். పాస్టర్, మీరు చెప్పుచున్నారు దేవుని సింహాసనము ఈ లోకములో ఉన్నదని చెప్పుచున్నారు. அந்த வசனம் உண்மையானால், ఆ వాక్యము నిజమైతే நான் ஏன் கடன் பிரச்சனையில் இருக்க வேண்டும்? నేనెందుకు అప్పుల సమస్యల్లో ఉండాలి? நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த வசனம் உண்மையானால், మీరు చెప్పే వాక్యము నిజమైతే நான் ஏன் வியாதிக்காரனா இருக்க வேண்டும்? నేనెందుకు
వ్యాధితో ఉండవలను. என்னுடைய பிள்ளையை வியாதியிலே நான் இழந்து விட்டேனே, నా బిడ్డని వ్యాధిలో నేను పోగొట్టుకొని ఉన్నానే. என்னுடைய கணவனை ஆக்சிடென்ட்டிலே நான் இழந்து விட்டேனே, నా భర్తని యాక్సిడెంట్ లో నేను పోగొట్టుకొని ఉన్నాను. என்னுடைய வயதான தாய் வியாதியிலே மரித்து விட்டார்களே, నా వృద్ధుడైన తల్లి వ్యాధిలో చనిపోయి ఉన్నారు. இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன? వీటన్నిటికీ కారణం ఏమిటి? தேவனுடைய சிங்காசனம் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது உண்மையானால் என் வீட்டிலே என் குடும்பத்திலே இவைகள் ஏன் நடந்தது? దేవుని సింహాసనము ఉన్నది నిజమైతే ఇవన్నీ మా కుటుంబములో ఎందుకు జరిగి ఉన్నది? பிரியமானவர்களே, உலகத்தின் அதிபதியாய் பிசாசு இருக்கிறான். అవును ప్రియులారా, లోకాధికారి అపవాది ఉన్నాడు. அவனுக்கு முழு சுதந்திரமும் தேவன் கொடுக்கவில்லை. అతనికి పూర్ణమైన స్వాతంత్ర్యమని దేవుడు ఇవ్వలేదు. நான் சொன்னது போல அவன் மைனாரிட்டி கவர்மெண்டாக இருக்கிறான். నేను చెప్పినట్టు అతడు ఒక మైనారిటీ గవర్నమెంట్ అయి ఉన్నాడు. அந்த சின்ன அதிகாரத்தை வைத்துக்கொண்டு, ఆ చిన్న అధికారముని ఉంచుకొని, அந்த கொஞ்ச பலத்தை வைத்துக்கொண்டு, ఆ కొంచెం బలమని పట్టుకొని, அந்த கொஞ்சம் ஞானத்தை வைத்துக்கொண்டு, ఆ కొంచెం జ్ఞానమని పట్టుకొని மனிதருக்கு அவன் தீமைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறான். మనుషులకి అతడు కీడు చేయుచున్నాడు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువుకి నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானே, இயேசுவோடு ஒரு மனிதன் நெருங்கி வரும்போது, ప్రియులారా, యేసు ప్రభుతో ఒక మనిషి సమీపించి వచ్చినప్పుడు அவனுடைய குடும்பத்திலே அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சத்தானின் அதிகாரம், சத்தானின் கிரியைகள் அழிக்கப்படும். ఆయన యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న సాతానుడి యొక్క క్రియలు, సాతానుడి యొక్క అధికారము నశింప చేయబడును. அதை பற்றி சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். దానిని గురించి కొన్ని వాక్యములని మీకు చెప్పగోరుచున్నాను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. என்னாகமம் 24 அதிகாரம், సంఖ్యాకాండము 24వ అధ్యాయం. ఎన్నాగమం ఉదయించను, అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును, ఉదయించను, అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును, మోయాబు ప్రాంతమును కొట్టును, కలహవీరులను అందరినీ నాశనము చేయును. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும். ఒక నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును. இந்த நட்சத்திரம் யார்? ఆ నక్షత్రం ఎవరు? யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கிற இந்த நட்சத்திரம் யார்? యాకోబులో నుండి ఉదయించే ఈ నక్షత్రం ఎవరు? அந்த நட்சத்திரம் பேர் என்ன? ఈ నక్షత్రం పేరేమిటి? యేసు క్రీస్తు. యేసు ప్రభు. యేసు క్రీస్తు தான் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கிற அந்த நட்சத்திரம். యేసు క్రీస్తే యాకోబులో నుండి ఉదయించే ఆ నక్షత్రము. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இயேசு தேவாதி தேவன் பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி மனிதனாக அவர் கன்னி மரியாள் வயிற்றிலே பிறப்பார் என்ற தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது. ఎన్నో వేల సంవత్సరములకు ముందే దేవాది దేవుడు కన్యకైన మరియా యొక్క కడుపులో ఆయన జన్మించబడునని ప్రవచనము చెప్పబడెను. யாக்கோபிலிருந்து இஸ்ரவேல் வம்சத்திலிருந்து இயேசு மனிதனாய் அவதரிப்பார் என்று தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார். యాకోబులో నుండి ఇశ్రాయేలు యొక్క వంశములో నుండి యేసు మనిషిగా అవతరించనని ప్రవచనములు చెప్పుచున్నది. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும். ఒక రాజదండము ఇశ్రాయేలులో నుండి లేచును. அந்த இயேசு ஒரு ராஜாவாக இருப்பார். ఆ యేసు ఒక రాజు అయి ఉండెను. அவருக்கு ஒரு சிங்காசனம் இருக்கு. ఆయనకు ఒక సింహాసనం ఉండును. அவருக்கு ஒரு கிரீடம் இருக்கிறது. ఆయనకు ఒక కిరీటం ఉన్నది. அவருக்கு ஒரு செங்கோல் இருக்கிறது. ఆయనకు ఒక రాజదండం ఉన్నది. அவர் మనిదనాய் அல்ல, அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்வார். ఆయన మనిషిగా కాదు, రాజాది రాజు అయి ఈ లోకమును ఏలుబడి చేసెను. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்த நோக்கம் பிசாசின் பாதிப்புகளில் இருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்க முடியாது. ప్రియులారా,
యేసు ప్రభు ఈ లోకమునకు వచ్చిన ఉద్దేశము అపవాది చేత పీడింపబడి బాధింపబడుచున్న వారిని విడిపించు నిమిత్తము. அவர் யாக்கோபிலிருந்து ஒரு நட்சத்திரமாக உதிக்கிறார். ఆయన యాకోబులో నుండి ఒక నక్షత్రం వలె ఆయన ఉదయించుచున్నారు. அவர் ஒரு செங்கோலாக யாக்கோபின் வம்சத்திலிருந்து அவர் எழும்புகிறார். ఆయన ఒక రాజదండమై ఇశ్రాయేలిక వంశములో నుండి లేచుచున్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஒரு வல்லமையுள்ள இயேசுவை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ఒక శక్తిగల యేసు ప్రభుని గురించి మాట్లాడుచున్నాను. ஒரு சர்வ வல்லமையுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ఒక సర్వ శక్తిగల యేసుని గురించి మాట్లాడుచున్నాను. மனித அவதாரமாய் வந்து தேவனை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். మనుష్య అవతారముగా వచ్చిన దేవుని గురించి నేను చెప్పుచున్నాను. அவருக்கு ஒரு சிங்காசனம் இருக்கிறது. ఆయనకు ఒక సింహాసనం ఉన్నది. அவருக்கு ஒரு செங்கோல் இருக்கிறது. ఆయనకు ఒక రాజదండం ఉన్నది. அவருக்கு ஒரு ஆளுகை இருக்கிறது. ఆయనకు ఒక ఏలుబడి ఉన్నది. இயேசுவின் நாமத்திலே வல்லமை உண்டு. యేసు నామములో శక్తి ఉన్నది. இயேசுவின் நாமத்திலே அதிகாரம் உண்டு. యేసు నామములో అధికారం ఉన్నది. இயேசுவின் நாமத்திலே விடுதலை உண்டு. యేసు నామములో విడుదల ఉన్నది. ஆம், அந்த இயேசுவின் நாமத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இந்த பிசாசின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுவார்கள். ఆ యేసు నామముని విశ్వసించుచున్న వారు ఈ సాతానుడి యొక్క అధికారములో నుండి విడిపించబడుదురు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆம், இந்த நட்சத்திரம், இந்த செங்கோல், அது மோவாபின் எல்லைகளை நொறுக்குகிறது. అవును, ఈ నక్షత్రము ఆ రాజదండము మోయాబీల యొక్క ఆ సరిహద్దులని అవి నశింప చేయను. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? వాటి యొక్క అర్థం ఏమిటో తెలుసా? மோவாபின் எல்லைகளை நொறுக்குகிறது என்றால் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? మోయాబీల యొక్క సరిహద్దులని అవి పగలగొట్టుచున్నదంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా? நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒழுங்கீனமான காரியங்களை அவர் அகற்றுகிறார். మన జీవితంలో ఉన్న క్రమహీనమైన కార్యములని ఆయన తొలగించుచున్నారు. ஒரு சபையில ஒரு ஊழியர் இருந்தார். ఒక సంఘములో ఒక సేవకుడు ఉండేను. அவர் பிரசங்கத்துக்கு எழுப்பின உடனே ஜனங்கள் என்ன செய்வார் தெரியுமா? டீ கடைக்கு போயிடுவார். ఆయన ప్రసంగమునకు లేచిన వెంటనే జనులు ఏం చేసేవారో తెలుసా? టీ తాగడానికి టీ షాప్కి వెళ్ళిపోయేవారు. எல்லாரும் அல்ல, అందరు కాదు, அங்க இருக்கிற சில வாலிபர்கள், అక్కడ ఉన్న కొంతమంది యవనస్తులు, அங்க இருக்கிற சில ஜெபிக்காத கிறிஸ்தவர்கள், అక్కడ ఉన్న ప్రార్థన చేయని క్రైస్తవులు வருவாங்க. వస్తారు, ஆலயத்துக்கு வருவார். ఆలయమునకు వస్తారు. ஆனா அவர் பிரசங்கம் எழுதின உடனே 1 மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணுவார். ఒక గంట సేపు ప్రసంగం చేస్తారు. எதிர தான் டீ கடை, சர்ச்சுக்கு எதிர டீ கடை, చర్చికి ఆపోజిట్లోనే టీ కొట్టు. வடை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வருவார். వడ తినేసి ఒక టీ తాగేసి వస్తారు. ஒரு அரை மணி நேரம் போயிடும். ఒక అరగంట సేపు పోయింది. அப்புறம் ரொம்ப பக்தியாக வந்து உட்கார்ந்து கொள்வார். తర్వాత చాలా భక్తిగా వచ్చి కూర్చుంటారు. அந்த ஊழியர் மாற்றப்பட்டார். ఆ సేవకుడు ట్రాన్స్ఫర్ మార్చబడి ఉన్నారు. சில நாட்களுக்கு பிறகு அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வந்தது. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయనకు ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది. இன்னொரு பாஸ்டர் வந்தார். ఇంకొక పాస్టర్ గారు వచ్చారు. அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர். ఆయన చాలా ఖచ్చితమైన వారు. அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர். ఆయన చాలా ఖచ్చితమైన వారు. அவர் சொல்வார், மீட்டிங்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்வார். ఆయన చెప్తారు, మీటింగ్ టైంలో మీ ఫోన్ అన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి అని చెప్తారు. ஒரு ஆள் பாவம், ஒரு விசுவாசி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டார். ఒక విశ్వాసి పాపం స్విచ్ ఆఫ్ చేయడానికి మర్చిపోయారు. பிரசங்கம் நடந்துட்டே இருக்கும்போது ஃபோன் அடிக்குது. ప్రసంగం జరుగుతున్నప్పుడే ఫోన్ మోగుతుంది. பாஸ்டர் கோவம் வந்துருச்சு. పాస్టర్ గారికి కోపం వచ్చింది. யாரு அப்படின்னா, ఎవరు? ஏய் எழும்பு. ఏ లే. ரொம்ப கண்டிப்பானவர். చాలా ఖచ్చితమైన వారు. எல்லாரும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவார். అందరూ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. அவர் பிரசங்கம், அவர் கூட்டம் முடிகிற வரைக்கும், ஜெபம் முடிகிற வரைக்கும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல வைத்திருப்பார். ఆయన ప్రార్థన, ఆయన కూటం ముగించేంత వరకు స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంటుంది. 9 மணிக்கு பிரேயர் ஸ்டார்ட் ஆகும். 9 గంటలకు ప్రేయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 9:30 மணிக்கு கேட் மூடிடுவார். 9:30కి గేట్ మూసేస్తారు. லேட்டா வரவங்களாம் வெளியே தான் நிற்கணும். లేటుగా వచ్చే వాళ్ళందరూ బయట నిలబడాలి. அடுத்த வாரம் எல்லாம் 9 மணிக்கே வந்துட்டாரு. నెక్స్ట్ వీక్ అందరూ 9 గంటలకే వచ్చేసారు. ஏன்னா அவர் கதவு போட்டிருக்கிறார். ఎందుకంటే ఆయన గేటు తాళం వేస్తున్నాడు. எத்தனை நாள் வீட்டில இருந்து ஆராதிக்க முடியும்? ఎన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉండి ఆరాధించగలరు? அப்போ
அந்த பாஸ்டருக்கு வரைக்கும் టీ కடைకి யாரும் పోறதில்ல. కానీ అప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు ఉన్నంత వరకు టీ షాప్కి ఎవరు వెళ్ళలేదు. அந்த டீ கடைக்காரன் அந்த சபையில் இருக்கிற சிலரை கூப்பிட்டு கேட்டான். ఆ టీ షాప్ అతను ఆ సంఘంలో ఉన్న ఒక అతన్ని పిలిచి అడిగాడు, அப்பா எல்லாம் மதியில் வந்து வடை சாப்பிடுவாங்க, டீ சாப்பிடுவாங்க, இப்போ கொஞ்ச நாளாக யாருமே வர்றது இல்லையாப்பா. ఏంటండి చాలా మంది వచ్చి వడ టీ అంతా తిని తాగి వెళ్తారు, ఇప్పుడు ఎవరు రావట్లేదేంటి? ஐயோ இப்போ வந்திருக்கிற பாஸ்டர் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்கிறார். ఇప్పుడు వచ్చిన పాస్టర్ గారు చాలా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు. யாக்கோபிலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம் உதிக்கும். యాకోబులో నుండి ఒక నక్షత్రము ఉదయించును. ఇశ్రాయేలిలిருந்து ஒரு செங்கோல் எழும்பும். ఇశ్రాయేల్లో నుండి ఒక రాజదండము లేచును. యేసు నీ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు, உன் குடும்பத்தை ஆளுகை செய்யும் பொழுது, నీ కుటుంబముని ఏలుబడి చేసినప్పుడు, உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒழுங்கினங்கள் எல்லாம் సార్యంగా మోయాబు అని చెప్పినట్లయితే చట్టమునకు విరోధమైన కార్యములు. தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. అవును దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరముండును. உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள். మీ పిల్లల కొరకు ప్రార్థించడి. உங்கள் குடும்பங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். మీ కుటుంబముల కొరకు ప్రార్థించడి. உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சிங்காசனம் வருவதாக. మీ పిల్లల యొక్క జీవితంలో దేవుని సింహాసనము వచ్చునుగాక. காலேஜ் போற வரைக்கும் நல்லா இருப்பான். కాలేజీకి వెళ్ళేంత వరకు బాగానే ఉంటారు. காலேஜ் போன பிறகு அவன் தலைகள் ஆயிடுவான். కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత తలక్రిందలుగా మారిపోతారు. எல்லாம் தப்பு தப்பா செய்வான். అన్ని తప్పుగా చేస్తాడు. அவன் தப்பு தப்பா பேசுவான். అన్ని తప్పుగా మాట్లాడతాడు. இதுதான் కరెక్ట్ என்று சொல்லுவான். ఇదే రైట్ అని చెప్తాడు. உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்லுவான். మీకేం తెలియదని చెప్తాడు. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லுவான். నాకు అన్ని తెలుసు అని చెప్తాడు. ஏனென்றால் இப்போது அவன் காலேஜுக்கு போயிருக்கிறான். ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళి ఉన్నాడు. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதா. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் பாரத்தோடு வந்திருக்கிறீர்களா? మీ పిల్లల కొరకు భారముతో వచ్చి ఉన్నారా? உங்களுடைய கணவனுக்காக நீங்கள் பாரத்தோடு வந்திருக்கிறீர்களா? మీ భర్త కొరకు భారముతో వచ్చి ఉన్నారా? உங்களுடைய மனைவிக்காக நீங்கள் பாரத்தோடு வந்திருக்கிறீர்களா? మీ భార్య నిమిత్తము భారముతో వచ్చి ఉన్నారా? ஏதோ ஒழுங்கில்லாத ஒரு காரியம் உங்கள் குடும்பத்திலே ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறதா? ఏదైనా క్రమహీనమైన కార్యము మీ కుటుంబముని ఏలుబడి చేయుచున్నదా? ஒரு மோவாபின் வல்லமை உன் வீட்டை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறதா? ఒక మోయాబు యొక్క శక్తి మీ కుటుంబముని మీ ఇంటిని ఏలుబడి చేయుచున్నదా? இன்றைக்கு இயேசு எனும் நட்சத்திரம் உன் வீட்டிலே பிரகாசிப்பதாக. ఈ రోజు యేసు అనే నక్షత్రము మీ ఇంటిలో ప్రకాశించునుగాక. அந்த செங்கோல் இயேசுவின் செங்கோல் உன் வீட்டிலே ஆளுகை செய்வதாக. ఆ రాజదండము యేసు అనే రాజదండము మీ ఇంటిని ఏలుబడి చేయునుగాక. என் வீட்டிலே ஒழுங்கினமான காரியங்கள் இருக்கிறது என்று நீங்கள் பாரப்படுகிறீர்கள். మా ఇంటిలో క్రమహీనమైన కార్యములు ఉన్నాయని మీరు బాధపడుచున్నారు. நல்ல విశ్వాసిகள் வந்து இப்படி சொல்லுகிறார்கள். మంచి విశ్వాసులు వచ్చి ఇలా చెప్పుచున్నారు, பாஸ்டர் என் பையன் சர்ச்சுக்கே வருதில்ல பாஸ்டர். పాస్టర్ మా అబ్బాయి చర్చికే రావట్లేదు పాస్టర్ గారు. பாஸ்டர் என் பொண்ணு சர்ச்சுக்கே வர மாட்டேங்கிற பாஸ்டர். పాస్టర్ మా అమ్మాయి చర్చికే రావట్లేదు పాస్టర్ గారు. நல்ல விசுவாசிகள், మంచి విశ్వాసం. அந்த தகப்பன் நல்ல விசுவாசி, ఆ తండ్రి మంచి విశ్వాసి, அந்த தாய் நல்ல விசுவாசி, ఆ తల్లి మంచి విశ్వాసి. அவர்கள் இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள், వారు యేసు ప్రభుని ప్రేమించేవారు, அவர்கள் ஜெபிக்கிறவர்கள், వారు ప్రార్థించేవారు, அவர்கள் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் செய்கிறவர்கள், వారు సండే స్కూల్ సేవని చేసేవారు. ஆனால் அவர்கள் குடும்பத்திலே மோவாபின் வல்லமை ஆளுகை செய்கிறது. కానీ వారి యొక్క కుటుంబంలో మోయాబు యొక్క శక్తి ఏలుబడి చేయుచున్నది. கரங்களை உயர்த்துவோமா? చేతులు పైకెత్తుదమా? எந்த குடும்பத்திலே ஒழுங்கீனமான காரியங்கள் இருக்கிறதோ, ఏ కుటుంబంలో క్రమహీనమైన కార్యములు ఉన్నాయో, இயேசுவின் நாமத்தினாலே, యేసు నామములో, இயேசுவின் நாமத்தினாலே యేసు నామములో அந்த குடும்பத்தை விட்டு அந்த ஆவிகள் வெளியேறுவதாக. ఆ కుటుంబం నుండి ఆత్మలు బయలుదేరునుగాక. அந்த நட்சத்திரம் உதிப்பதாக, ఆ నక్షత్రము ఉదయించునుగాక. அந்த செங்கோல் ஆளுகை செய்வதாக, ఆ రాజదండను ఏలుబడి చేయునుగాక. கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రించదము. హల్లెలూయా. ஆமென் ஆண்டவரே, ஆமென் ஆண்டவரே.
Jesus. Hallelujah. 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 Amen. நம்ம பண்ற ஸ்தோத்திரத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறார். మనం చెప్పే స్తోత్రం మనకు ఒక శక్తి ఉన్నది. நாம் ஏன் அலேலி அலேலி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம்? మనం ఎందుకు హల్లెలూయా హల్లెలూయా అని చెప్పుచున్నాం? அதில் ஒரு பவர் இருக்கிறது. దాంట్లో ఒక శక్తి ఉంది. பிரம்மாஸ். బ్రహ్మాస్. இப்போ யுத்தத்தில் இந்தியா யூஸ் பண்ணார். ఇప్పుడు యుద్ధంలో ఇండియా యూస్ చేశారు. பிரம்மாஸ். బ్రహ్మాస్. நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு அலேலியாவும் சாத்தானை அழிக்கும். మీరు చెప్పే ఒక్కొక్క హల్లెలూయా సాతాన్ని నశింపచేయును. அந்த ட்ரோன் அழிக்கும். ఆ డ్రోన్ ని నశింపచేయును. அந்த మిసైల్ అழிக்கும். ఆ మిసైల్ ని నశింపచేయును. அது నరకத்திலிருந்து வருகிறது. అది నరకములో నుండి వచ్చుచున్నది. அது பாதாளத்திலிருந்து வருகிறது. అది పాతాళములో నుండి వచ్చుచున్నది. அது மந்திர சக்தியா இருக்கிறது. అది మాంత్రిక శక్తి ఉన్నది. உன்னுடைய ஸ்தோத்திரம், నీ స్తోత్రము, உன்னுடைய அல்லேலூயா, నీ హల్లెలూయా அதை அழிக்கிறது. దానిని నశింపచేయుచున్నది. நடுவானத்திலேயே మధ్య ఆకాశములోనే அது உன் குடும்பத்தை வந்து சேர முடியாது. అది నీ కుటుంబమునకు వచ్చి చేరలేవు. அது உன் வீட்டுக்குள்ள வந்து விழ முடியாது. అది నీ ఇంటి లోపలికి వచ్చి పడదు. அது உன் பிள்ளைகளை பாதிக்க முடியாது. అది నీ పిల్లలని బాధించలేవు. நீ பாதுகாக்கப்படுவாய். నీవు కాపాడబడదువు. குடும்பங்கள் பாதுகாக்கப்படும். కుటుంబములు కాపాడబడును. இயேசுவே ஆளுகை செய்கிறார். యేసు ఏలుబడి చేయుచున్నారు. இயேசுவே ராஜாதி ராஜா. యేసు రాజాది రాజా. கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இயேசுவின் சிங்காசனம் உங்கள் வீடுகளிலே இருப்பதாக என்று நான் இந்த பட்டணத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன். యేసు యొక్క సింహాసనము మీ కుటుంబములో మీ ఇంటిలో ఉండునుగాక అని నేను ఈ పట్టణముని ఆశీర్వదించుచున్నాను. காக்கிநாடா பட்டணத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். కాకినాడ పట్టణముని మేము ఆశీర్వదించుచున్నాము. தீய சக்திகள் ஆளுகை செய்ய கூடாது. దుష్ట శక్తులు ఏలుబడి చేయకూడదు. பொல்லாத சக்திகள் ஆளுகை செய்ய கூடாது. దుష్ట శక్తులు ఏలుబడి చేయకూడదు. அந்த நட்சத்திரம் ஆளுகை செய்யட்டும். ఆ నక్షత్రము ఏలుబడి చేయనియండి. அந்த செங்கோல் ஆளுகை செய்யட்டும். ఆ దండము ఏలుబడి చేయును. இந்த காக்கிநாடா தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. ఈ కాకినాడ దేశము ఆశీర్వదించబడును గాక. கரங்களை உயர்த்தி ஒரு முறை கூட ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். చేతులు పైకెత్తి మరొకసారి కూడా స్తోత్రించదము. Praise the Lord. Bless this land, O God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. కాకినాడ పట్టణమును సియోనును దీవించండి. దీవించండి. Hallelujah. ஆமென். உங்களுடைய கவலைகள் நீங்குகிற கூட்டம் இது. మీ చింతలు తొలగిపోవచ్చున్న ఒక కోడిక ఇది. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் நீங்குகிற ஒரு ஜெபம் இது. మీ సమస్యలు తొలగిపోవచ్చున్న ఒక ప్రార్థన ఇది. இந்த கன்வென்ஷன் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதிலா இருக்கிறார். ఈ కన్వెన్షన్ మీ సమస్యలన్నిటికీ జవాబై ఉన్నది. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஏசாயாவின் புத்தகத்திலே நான் படிக்கும் பொழுது యెషయా గ్రంథములో చదివినప్పుడు ஏசாயாவின் புத்தகம் యెషయా గ్రంథము 14వ அதிகாரம் 14వ అధ్యాయము 5వ వచనத்திலே நாம் వాసిக்கிறோம். 5వ వాక్యములో చదువుచున్నాం. దుష్టుల దుడ్డుకర్రను మానని హత్య దుష్టులు దుష్టుల దుడ్డుకర్రను దుడ్డికర ఆండవరుடைய నామத்திற்கு మహిమ ఉండాగట్టు. చదవండి. మానని హత్య చేత జనములను క్రూరముగా కొట్టిన ఏలికల రాజదండమును యెహోవా విరుగగొట్టి ఉన్నాడు. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த வசனத்திலே இஸ்ரவேல் மக்களை பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் ஆளுகை செய்தது, அடிமைப்படுத்தினது என்பதை பற்றி சொல்லுகிறார். ఈ వాక్యములో ఇశ్రాయేల్ జనులని బబిలోన్ సామ్రాజ్యము అవి బానిసలుగా మార్చి ఏలుబడి చేసి ఉన్నది అనే విషయములని చదువుచున్నాం. தாவீதின் காலத்திலே அந்த எருசலேமை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. దావీదు యొక్క దినములలో యెరూషలేముని ఎవరునూ ఏమీ చేయలేకపోయిరి.
సాలమోన్ కాలத்திலேயும் அதை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. సొలొమోను యొక్క దినముల్లోనూ వాటిని ఎవరును ఏమీ చేయలేకపోయారు. ஆனால் நாட்களாக அந்த இஸ்ரவேல் ராஜ்யம் அது பலவீனம் அடைந்து கொண்டே இருந்தது. కానీ దినములు దినములు గతించుచుండగా ఇశ్రాయేల్ రాజ్యము బలహీనమైపోవచ్చు ఉండదు. நேபுகாத்நேச்சாரி நாட்களிலே, నెబుకద్నెజారు యొక్క కాలములో அவன் அந்த ஆலயத்தை சுட்டரித்தான். అతడు ఆ ఆలయముని కాల్చివేసెను. எருசலேமின் ஆலயம் நேபுகாத்நேச்சாரின் ராணுவத்தினால் சுட்டரிக்கப்பட்டது. యెరూషలేము యొక్క ఆలయము నెబుకద్నెజారు యొక్క సైన్యము ద్వారా కాల్చివేయబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அதன் மதில்கள் எல்லாம் இடிக்கப்பட்டது. వాటి యొక్క ప్రాకారములన్నీ పడద్రోయబడి ఉన్నది. யூதர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் அடிமைகளாக యూదులు பாபிலோன் தேசத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார். యూదులు బానిసలై బబిలోను దేశమునకు వారు కొనిపోబడిరి. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அதை பற்றி தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. దానిని గురించే ఈ వాక్యము చెప్పుచున్నది. 5వ వచనத்திலே அதை பற்றி தான் வாசித்தோம். 5వ వాక్యములో దానిని గురించే మనము చదివి ఉన్నాం. 14:2 చదవండి. జనములు వారిని తీసుకుని వచ్చి వారి స్వదేశమున వారిని ప్రవేశపెట్టెదరు. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులు యెహోవా దేశంలో వారిని దాసులుగాను పనికత్తులుగాను స్వాధీనపరచుకొందురు. వారు తమను చెరలో పెట్టిన వారిని చెరలో పెట్టి తమను బాధించిన వారిని ఏలుదురు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தின் மேலே உனக்கு நான் விடுதலை கொடுப்பேன், ஜெயத்தை கொடுப்பேன் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஆண்டவர் பேசுகிறார். బబిలోన్ సామ్రాజ్యం మీద వాటిలో నుండి నీకు విడుదల ఇచ్చుదును, జయమనిచ్చుదునని దేవుడు యెషయా ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడుచున్నారు. உன் துக்கத்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன், నీ దుఃఖముని నేను చూచితిని. உன் அடிமையாயிருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன், నీవు బానిసవుగా ఉండటమని నేను చూచితిని. உனக்கு இளைப்பாறுதலை நான் தருவேன், నీకు విశ్రాంతిని ఇచ్చుదును. உன்னுடைய அடிமைத்தனத்தை நான் நீக்கி போடுவேன், నీ బానిసత్వమని నేను తొలగించుదును. దుష్టరిன் దండాయుధం என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దుష్టుల యొక్క దుడ్డు కర్ర అని చెప్పబడి ఉన్నది. அவர்களுடைய செங்கோலை நான் முறித்து போடுவேன், వారి యొక్క రాజదండమని నేను విరగు కొట్టుదును. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, ஏன் இஸ்ரவேல் மக்களை தேவன் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார்? ఎందుకు ఇశ్రాయేల్ జనుల్ని దేవుడు బబిలోన్ సామ్రాజ్యం యొక్క చేతుల్లో అప్పగించి ఉన్నారు? அவர்கள் தேவனை மறந்தார்கள், వారు దేవుని మరచిరి. அவர்கள் தேவனை விட்டு விட்டார், వారు దేవుని విడిచిపెట్టిరి. தேவனை நாம் மறக்க கூடாது, దేవుని మనం మర్చిపోకూడదు, தேவனை விட்டு விடக்கூடாது, దేవుని విడిచిపెట్టకూడదు, பின்மாற்றமான ஜீவியத்திற்கு போகக்கூடாது, మనం వెనుకబడిన జీవితమునకు వెళ్ళకూడదు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. 70 ஆண்டுகள் கழித்து அவர்கள் மறுபடியுமாக எருசலேமுக்கு தங்கள் ராஜ்யத்திற்கு அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள். 70 సంవత్సరములకు తర్వాత వారు మరలా తమ యొక్క రాజ్యము తమ యొక్క దేశమునకు వారు తిరిగి వచ్చిరి. உங்களை கடினமாய் ஆளுகை செய்கிற வல்லமைகளை கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை விடுதலையாக்குகிறார். మిమ్మల్ని కఠినముగా ఏలుబడి చేయుచున్న శక్తిలో నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపించుచున్నారు. நீங்கள் திரும்பி வர வேண்டும், మీరు తిరిగి రావాలని. நீங்கள் దూరமா இருக்கிறீர்கள், మీరు దూరముగా ఉన్నారు. நேற்று பிரசங்கத்திலே நாம் கேட்டோம், నిన్నటి దినములో ప్రసంగములో విని ఉన్నాం, 4 காரியங்கள் நம்மை தேவனை விட்டு దూరமாய் கொண்டு போகிறது என்று. 4 కార్యములు మనల్ని దేవుని యొద్ద నుండి దూరముగా తీసుకుని వెళ్ళుచున్నదని. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, நாம் தூரமாயிருக்க கூடாது, మనము దూరముగా ఉండకూడదు. தூரமாயிருக்கிற அந்த கோழி குஞ்சை அந்த தாய் கோழி அழைக்கிறது. దూరముగా ఉన్న కోడి బిడ్డని ఆ తల్లి కోడి పిలుచుచున్నది. அதனுடைய குரலை கேட்டு அந்த குஞ்சு ஓடி வருகிறது. ఆ తల్లి యొక్క స్వరముని విని ఆ కోడి పిల్ల అది పరిగెత్తుకొని వచ్చుచున్నది. அதன் சட்டைகளுக்குள்ளே தஞ்சம் புகுந்து விடுகிறது. ఆ రెక్కల క్రింద ఆశ్రయముగా దూరుచున్నది. தூரமாயிருக்கிற சகோதரனே, దూరముగా ఉన్న సహోదరుడా, దూరమాயிருக்கிற சகோதரியே, దూరముగా ఉన్న సహోదరి,
దేవుని విட்டு నీ దూరமா இருக்கிறாய். దేవుని యొద్ద నుండి నీవు దూరముగా ఉన్నావు. இந்த மாலை வேளையிலே இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். ఈ సాయంకాలమనందు యేసు నిన్ను పిలుచుచున్నారు. என் மகனே, నా కుమారుడా, என் மகளே, నా కుమార్తె, என்னிடமாய் நீ வா. నా యొద్దకు నీవు రా. திரும்பி வா. నా యొద్దకు తిరిగి రా. நீங்கள் தூரமா இருக்காதிருங்கள். మీరు దూరముగా ఉండకండి. நீங்கள் தூரமா இருந்தால் சாத்தான் உன்னை ஆளுகை செய்ய காத்திருக்கிறார். మీరు దూరముగా ఉన్నట్లయితే సాతానుడు మిమ్మల్ని ఏలుబడి చేయుటకు కనిపెట్టి ఉన్నాడు. நீங்கள் ஓடி வர வேண்டும். మీరు పరిగెత్తుకుని రావాలను. நீங்கள் தாமதிக்க கூடாது. మీరు ఆలస్యం చేయకూడదు. இன்றே ரட்சணிய நாள். ఈ రోజే రక్షణ దినము. இன்றே அனுக்கிரக காலம். ఈ రోజే అనుగ్రహ దినము. இன்றே இயேசு உங்களை அழைக்கிறார். ఈ రోజే యేసు మిమ్మల్ని పిలుచుచున్నారు. இந்த சத்தம் எங்களுடைய சத்தம் அல்ல. ఈ శబ్దము మా యొక్క శబ్దము కాదు. தேவன் உன்னை அழைக்கிற சத்தம். దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచే స్వరం ఇది. அன்புள்ள இயேசுவின் சத்தம். ప్రేమ కలిగిన యేసు ప్రభు యొక్క స్వరము. என் மகனே, நீ வா. నా కుమారుడా రా. ஒரு சிறு பையன் வீட்டிலே தோட்டத்திலே விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். ఒక చిన్న అబ్బాయి ఇంటిలో తోటలో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. తన యొక్క కుమారుడిని వెతికాడు. சில வீட்டு கதவை திறந்து பார்த்தா தோட்டத்திலே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். ఇంటి తలుపు తీసి చూస్తే తోటలో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. அந்த மரத்தின் கீழே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். ఆ చెట్టు కింద ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. அந்த மரத்திலே ஒரு பாம்பு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ఆ చెట్లో ఒక పాము రేలాడుతూ ఉంది. அந்த சிறுவன் அதை கவனிக்கவில்லை. ఆ చిన్నవాడు దానిని గమనించలేదు. தகப்பன் அதை பார்த்தார். తండ్రి దానిని చూసి ఉన్నారు. உடனே மகனை பார்த்து சொன்னார். వెంటనే కుమారుని చూసి చెప్పి ఉన్నారు, மகனே, உடனே வந்து விடு, மேலே பாம்பு இருக்கிறது என்று சொன்னார். కుమారుడా వెంటనే వచ్చాయి, పైన పాము ఉన్నది. உடனே அவன் ஓடி வந்தான். వెంటనే అతడు పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. வீட்டுக்குள்ளே வந்தான். ఇంటి లోపలికి వచ్చి ఉన్నాడు. தகப்பன் அவனை அணைத்துக் கொண்டார். తండ్రి అతనిని హత్తుకొని ఉన్నాడు. பெரிய கம்பு எடுத்துக்கொண்டு போனார். ఒక పెద్ద కర్ర తీసుకుని వెళ్ళాడు. அந்த பாம்பை கீழே தள்ளி அடித்து போட்டார். ఆ పాముని కిందకి తోసి దానిని కొట్టి ఉన్నాడు. இன்றைக்கும் கூட உன்னுடைய ஆபத்துகளில் நீ தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால், சத்தானின் சூழ்ச்சிகளை நீ தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால், இயேசுவை உன்னை அழைக்கிறார். ఈ రోజు కూడా నీ ప్రమాదములన్నిటిలో నుండి తప్పించుకునవలనంటే, సాతానుడి యొక్క కుయుక్తి అన్నిటిలో నుండి తప్పించుకునవలనంటే యేసు నిన్ను పిలుచుచున్నారు. உனக்கு ஒரு சத்துரு இருக்கிறான். నీకొక శత్రు ఉన్నాడు. உனக்கு ஒரு விரோதி இருக்கிறான். నీకొక విరోధి ఉన్నాడు. அவன்தான் பிசாசு. అతడే అపవాది. அவன்தான் சத்தான். అతడే సాతానుడు. அவன் உன்னை கொல்லுகிறவன். అతడు నిన్ను చంపువాడు. அவன் உன்னை అழிக்கிறவன். అతడు నిన్ను నశింప చేయవాడు. அவனுக்கு தீமை செய்கிறவன். అతడు నీకు కీడు చేయవాడు. நீ தூரமாய் தேவனுக்கு தூரமாய் இருக்கிறாய். నీవు దేవునికి దూరముగా ఉన్నావు. நீ ஓடி வரும்படியாக இயேசு ரெண்டு கரங்களையும் நீட்டி அழைக்கிறார். నీవు పరిగెత్తుకొని రావాలని యేసు రెండు చేతులని చాపి నిన్ను పిలుచుచున్నారు. రమ్ము ప్రియ సోదరా, ఆలసించి కారము రారమ్ము ప్రియ సోదరా, ఆలసించి కారము జాలితో నిన్ను పిలుచుచుండే యేసు యొద్దకు రమ్ము, జాలితో నిన్ను పిలుచుచుండే యేసు యొద్దకు రమ్ము. యేసు రక్షకుడు, యేసు వైద్యుడు, యేసు రక్షకుడు, హల్లెలూయా, యేసు వైద్యుడు, ఆత్మతో నింపువాడు, రాజుల రాజు ఆయనే, ఆత్మతో నింపువాడు,
சொல்லாதே. రేపు వస్తానని చెప్పవద్దు. அடுத்த மாதம் வருவேன் என்று சொல்லாதே. తర్వాత నెలలో వస్తానని చెప్పవద్దు. கல்யாணம் ஆன பிறகு வருவேன் என்று சொல்லாதே. పెళ్లి అయిన తర్వాత వస్తానని చెప్పవద్దు. வயதான பிறகு வருவேன் என்று சொல்லாதே. వయసైన తర్వాత వస్తానని చెప్పవద్దు. இன்றே ரட்சணிய நாள். ఈ రోజే రక్షణ దినము. இன்றே அனுக்கிரக காலம். ఇప్పుడే అనుగ్రహ దినము. యేసు இன்றே அழைக்கிறார். యేసు ఇప్పుడే పిలుచుచున్నారు. உன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதே. నీ హృదయముని కఠినపరచుకొనవద్దు. கர்த்தருடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. దేవుని సింహాసనము నిరంతరముండును. தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరముండును. உம்முடைய செங்கோல் அது நீதியுள்ள செங்கோல். మీ దండము అది నీతి గల రాజదండము. உனக்கு நீதி செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். నీకు నీతి చేయుదును అని దేవుడు చెప్పుచున్నారు. உனக்கு அநியாயம் செய்திருக்கிறார். నీకు అన్యాయము చేసి ఉన్నారు. சொந்த சகோதரன், సొంత సహోదరులు, சொந்த సகோதரி, సొంత సహోదరి உனக்கு அநியாயம் செய்திருக்கிறார். నీకు అన్యాయము చేసి ఉన్నారు. உன் நண்பர்கள், நீ நம்பின நண்பர்கள், నిన్ను నమ్మిన స్నేహితులు, நீ நம்பின நண்பர்கள், నీవు నమ్మిన స్నేహితులు உனக்கு அவர்கள் தீமை செய்திருக்கிறார். నీకు కీడు చేసి ఉన్నారు. உங்கள் அநியாயம் செய்திருக்கிறார். నీకు అన్యాయం చేసి ఉన్నారు. பக்கத்து வீட்டுக்காரன், నీ ప్రక్కన ఇరుగు పొరుగు ఇళ్ళు உனக்கு அநியாயம் செய்திருக்கிறார். నీకు అన్యాయం చేసి ఉన్నారు. உன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள், మీ బంధువులు உனக்கு அநியாயம் செய்திருக்கிறார். నీకు అన్యాయం చేసి ఉన్నారు. உன்னோடு வேலை செய்கிறவர்கள், నీతో ఉద్యోగం పని చేయవారు உனக்கு அநியாயம் செய்திருக்கிறார்கள். నీకు అన్యాయం చేసి ఉన్నారు. நீயோ பலவீனமாயிருக்கிறாய், నీవు బలహీనుడివై ఉన్నావు. அவர்களோ பலவான்களாயிருக்கிறார்கள். వారైతే బలవంతులై ఉన్నారు. அவர்களை நான் எதிர்க்க முடியாது. వారిని నేను ఎదిరించలేను. நீ இருதயத்திலே நீ குமரிக் கொண்டிருக்கிறாய். నీ హృదయంలో నీవు కుమిలిపోచున్నావు. எனக்கு நியாயம் கிடைக்காதா? నాకు న్యాయం దొరకదా? எனக்கு நீதி கிடைக்காதா? నాకు నీతి దొరకదా? அவருடைய செங்கோல் நீதியின் செங்கோல், ఆయన రాజదండము నీతి గల రాజదండము. இந்த மாலையிலே உங்களுக்கு நாங்கள் நற்செய்தி சொல்லுகிறோம். ఈ సాయంకాలమునందు మేము మీకు శుభవార్త చెప్పుచున్నాం. இயேசுவின் நாமத்திலே, యేసు నామములో, இயேசுவின் நாமத்திலே, యేసు నామములో, பரிசுத்த இயேசுவின் நாமத்திலே, పరిశుద్ధుడైన యేసు నామములో உனக்கு நீதி கிடைக்கும். నీకు నీతి దొరుకును. விசுவாசிக்கிறவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். విశ్వసించేవారు హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. எஸ்தரின் புத்தகத்தை நான் படிக்கும் பொழுது, ఎస్తర్ గ్రంథములో చదివినప్పుడు 4ஆம் அதிகாரம், 4వ అధ్యాయం, எஸ்தரின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம், ఎస్తర్ 4వ అధ్యాయం 11ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். 11వ వాక్యమని చదవండి. పిలువబడక పురుషుడే గాని స్త్రీయే గాని రాజు యొక్క అంతర్గహమున ప్రవేశించిన ఎడల బ్రతుకున్నట్లుగా రాజు తన బంగారు దండమును ఎవరు తట్టు చాపునో వారు తప్ప ప్రతివాడు సంహరింపబడునన్న వారు బ్రతుకుతారు, లేకపోతే సంహరింపబడతారు. ఆజ్ఞ కలదని. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த சம்பவம் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ఈ సంభవము క్రైస్తవులందరికీ తెలుసు. அகாஸ்வேருவென ராஜா அரண்மனையிலே సింహాసనத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார். అహస్వేరోస్ అనే రాజు తన యొక్క అంతఃపురములో సింహాసనములో ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ஒரு பெண் அவசரமாக சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ఒక స్త్రీ అవసరముగా తాను అతనిని సంధించవలనని కోరుచున్నది. தாமதிக்க முடியாது, ఆలస్యం చేయలేవు, தாமதிக்க முடியாது, ఆలస్యం చేయడానికి కుదరదు. அவள் உடனே அந்த ராஜாவை போய் சந்திக்க வேண்டும். వెంటనే ఆ రాజుని వెళ్ళి కలుసుకోవాలి. ஆனால் ராஜா அழைக்காமல் போக முடியாது. కానీ రాజు పిలవకుండా వెళ్ళలేము. ராஜா அழைக்காமல் போனால் அவர் செங்கோலை நீட்ட வேண்டும். రాజు పిలవకుండా వెళ్ళినట్లయితే ఆ రాజదండమని ఆయన చాపాలి.
அவர் கையிலே ஒரு செங்கோல் இருக்கிறது. ఆయన చేతిలో ఒక రాజదండం ఉన్నది. அது பொற்செங்கோலா இருக்கிறது. అది బంగారపు రాజదండమై ఉన్నది. அந்த செங்கோலை யார் மேல் கருணை உள்ளவராயிருக்கிறாரோ, யார் மேல் இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிறாரோ அவர்களுக்காக அவர் நீட்டுவார். ఆ రాజదండమని ఎవరి మీద కనికరము, ఎవరి మీద జాలితో ఉన్నారో వారితో వారి యొద్ద ఆయన ఆ రాజదండమని చాపును. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த பெண் அதற்காக உபவாசம் பண்ணினார். ఈ స్త్రీ దాని కొరకు ఉపవసించి ఉన్నది. அவளுக்கு சட்டம் தெரியும், ఆమెకు చట్టము తెలుసు. அந்த ராஜா அந்த பொற்செங்கோலை தனக்காக நீட்ட வேண்டும். ఆ రాజు తన కొరకు ఆ రాజదండమని చాపవలను. எப்பொழுது அடைப்பார் என்று தெரியாது, ఎప్పుడు పిలుస్తారో తెలియదు. அதுவரைக்கும் அவள் காத்திருக்க முடியாது. అంతవరకు తాను కనిపెట్టలేదు. அவ்வளவு பிரச்சனையில் இருக்கிறார், అన్ని సమస్యలతో ఉన్నది. உடனே அதற்கு ஒரு பரிகாரம் தேவை. వెంటనే ఒక పరిష్కారం కావాలి. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அவள் 3 நாள் உபவாசம் செய்தாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். ఆమె 3 దినములు ఉపవసించి అని చెప్పబడింది. 4వ அதிகாரம் 16వ వచనத்தை వాసియంగల్. 4వ అధ్యాయము 16వ వాక్యమని చదవండి. నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరినీ సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తం ఉపవాసం ఉండి 3 దినములు అన్నపానములు చేయకుండుడి. నేనును నా పనికత్తెలను కూడా ఉపవాసముందుము. ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరేక్తముగా నున్నను. నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించదను. నేను நசிஞ்சதனு. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அவள் ஒரு விசுவாசத்தோடு செல்லுகிறார். ఆమె విశ్వాసముతో వెళ్ళుచున్నది. వైరాగ్యతోడు அவள் செல்லுகிறார். వైరాగ్యముతో వెళ్ళుచున్నది. ఉపవాసத்தோடு அவள் செல்லுகிறார். ఉపవాసముతో వెళ్ళుచున్నది. ஜெபத்தோடு அவள் செல்லுகிறார். ప్రార్థనతో వెళ్ళుచున్నది. அந்த ராஜாவை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ఆ రాజుని సంధించవలనని చెప్పుచున్నది. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. 5వ அதிகாரம் 2వ వచనం சொல்லுகிறது. 5వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము చెప్పుచున్నది. రాణి అయిన ఎస్తేరు ఆవరణములో నిలవబడి ఉండుట రాజు చూడగా ఆమె యందు అతనికి దయ పుట్టెను. రాజు తన చేతిలో నుండి బంగారపు దండమును ఎస్తేరు తట్టు చాపగా ఎస్తేరు దగ్గరకు వచ్చి దండము యొక్క కొన ముట్టెను. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த ஸ்திரீயை நான் தேவனுடைய சபைக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறேன். ఈ స్త్రీని నేను దేవుని సంఘమునకు పోల్చి మాట్లాడుచున్నాను. தேவனுடைய சபை என்றால் யார்? దేవుని సంఘం అంటే ఎవరు? இவள் ஒரு சாதாரண ஸ்திரீ அல்ல. ఈమె ఒక సాధారణమైన స్త్రీ కాదు. இவள் ஒரு ராஜஸ்திரீ. ఈమె ఒక రాజస్త్రీ. இவள் சிங்காசனத்தில் விட்டிருக்கிற ஒரு பெண். ఈమె సింహాసనములో కూర్చొని ఉన్న ఒక స్త్రీ. இவள் தலையிலே கிரீடம் இருக்கிறது. ఈమె తల మీద కిరీటం ఉన్నది. இவள் ராஜ வஸ்திரத்தை அணிந்திருக்கிறார். ఈమె రాజ వస్త్రమని ధరించుకొని ఉన్నది. இவள் ராணியா இருக்கிறாள். ఈమె రాణి ఉన్నది. இந்த ராணி யார்? ఈ రాణి ఎవరు? இந்த ராஜஸ்திரீ யார்? ఈ రాజస్త్రీ ఎవరు? இந்த எஸ்தர் யார்? ఈ ఎస్తర్ ఎవరు? இவள் வேறு யாரும் அல்ல. ఈమె వేరే ఎవరో కాదు. தேவனுடைய சபை, దేవుని సంఘము, புதிய ஏற்பாட்டு சபை, క్రొత్త నిబంధన సంఘము, శరీరமாகிய கிறிஸ்துவின் శరీరமாகிய சபை, క్రీస్తు యొక్క శరీరమైన సంఘము, கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபை, మచ్చ డాగు ముడతలేని ఏమాత్రం కల్మషము లేని నిష్కలంకమైన మహిమగల సంఘము, முதற் பெறானவைகளின் சர்வ சங்கமாகிய சபை, ప్రథమ ఫలమైన సర్వ శరీరమైన సంఘము, பரலோகத்திலே பெயர் எழுதப்பட்ட முதற் பெறானவர்களின் சர்வ సంఘం. పరలోక రాజ్యములో పేరు రాయబడి ఉన్న ప్రథమ ఫలమైన వారి యొక్క సర్వ సంఘము. ఇవர்கள் யார்? వీరు ఎవరు? இந்த ஸ்திரீ யார்? ఈ స్త్రీ ఎవరు? இந்த பெண் யார்? ఈ స్త్రీ ఎవరు? இவள் தான் சபை. ఈమె సంఘము. இவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? వీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? அவர்கள் காக்கிநாடாவில் இருக்கிறார்கள். వారు కాకినాడలో ఉన్నారు. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள். వారు రక్షణ పొందినవారు. அவர்கள் మన్నిపை பெற்றவர்கள். వారు క్షమాపణ పొందినవారు. அவர்கள் మునిగి ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள். వారు ముంచట బాప్తీసం పొందినవారు. ஞானஸ்நானத்திலே உடன்படிக்கை இயேசுவோடு செய்தவர்கள். బాప్తీసములో
యేసు ప్రభుతో నిబంధన చేసిన వారు, நல் மனசாட்சி உடன்படிக்கையை காத்துக்கொண்டவர்கள், మంచి మనస్సాక్షి యొక్క నిబంధనని కాపాడుకొనిన వారు, இவர்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள், వీరు అభిషేకింపబడిన వారు, இவர்கள் அந்நிய பாஷை பேசுகிறவர்கள், వీరు అన్య భాషలు మాట్లాడేవారు, பரிசுத்தாவியின் வல்லமை பெற்றவர்கள், పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని పొందేవారు. அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். అభిషేకమని పొందుకొనుడి. கிறிஸ்தவர்களே, క్రైస్తవులారా, கிறிஸ்தவ நண்பர்களே, క్రైస్తవ స్నేహితులారా, ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களே, రక్షణ పొందిన క్రైస్తవులారా, நீங்கள் முழுகி ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். మీరు ముంచట బాప్తిసమని తీసుకొనుడి. நீங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். మీరు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమని అన్ని భాష గుర్తుతో పొందుకొనుడి. சபை என்றைக்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது? సంఘము ఎప్పుడు స్థాపించబడి ఉన్నది? புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்றைக்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது? క్రొత్త నిబంధన సంఘము ఎప్పుడు స్థాపించబడి ఉన్నది? கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை துவக்கம் எப்பொழுது? క్రీస్తు యొక్క శరీరమైన సంఘం యొక్క ప్రారంభము ఎప్పుడు? அதைத்தான் பெந்தேகோஸ்தே நாள் என்று சொல்லுகிறோம். దానినే పెంతెకోస్తே దినమని చెప్పుచున్నాం. இயேசுவின் மரணத்திற்கு பிறகு, యేసు ప్రభు యొక్క మరణమునకు తర్వాత, இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு, యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్థానమునకు తర్వాత, இயேசு பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, యేసు పరలోకమునకు ఆరోహణమైన తర్వాత, பிதாவின் வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்த பிறகு, తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వములో కూర్చున్న తర్వాత, இயேசு செய்த முதல் காரியம் என்ன? యేసు చేసిన మొదటి కార్యం ఏమిటి? முதலமைச்சர்கள் முதலாவது கையெழுத்து போடுவார். ప్రథమ ముఖ్యమంత్రులు వారు మొదటిగా సంతకం పెడతారు కొన్ని ఫైల్స్ లో. தேர்தலில் ஜெயித்த பிறகு, ఎలక్షన్ లో గెలిచిన వెంటనే அவர்கள் மாநிலத்திலே ஜெயித்திருப்பார்கள், వారు స్టేట్ వైజ్ గా గెలిచి ఉంటారు, இல்லை முழு தேசத்திலே அவர்கள் ஜெயித்திருப்பார்கள், లేకపోతే దేశమంతా వారు గెలిచి ఉండవచ్చు. அந்த பதவி பிரமாணம் செய்கிற அன்ற நாளிலே వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ఆ దినమనందు முதல் கையெழுத்து அவர்கள் போடுவார். మొదటి సంతకం పెడతారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அமெரிக்கா பிரசிடென்ட்டை பற்றி இப்படி சொன்னார்கள். అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ని గురించి ఇలా చెప్పి ఉన్నారు. அப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு விசேஷமான மனிதர், ఒక ప్రత్యేకమైన మనిషి. அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக அவர் பதவியேற்ற உடனே முதல் கையெழுத்து போட்டார். అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా తాను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే మొదటి సంతకం పెట్టి ఉన్నాడు. அவர் போட்ட முதல் சைன் என்ன தெரியுமா? ఆయన పెట్టిన మొదటి సంతకం దేనికో తెలుసా? இனி எந்த மனிதர்களையும் அடிமைகளாய் விற்க முடியாது. ఇక ఏ మనుషులని కూడా బానిసలుగా అమ్మటానికి వీలు లేదు. அமெரிக்க தேசத்திலே வெள்ளையர்கள் என்று இருந்தார்கள், கருப்பர்கள் என்று இருந்தார்கள். అమెరికా దేశంలో తెల్లవాళ్ళని నల్లవాళ్ళని ఉండిరి. ஒயிட் బ్లాక్. இந்த பிளாக், இந்த கருப்பு ஆட்களை, இந்த நீக்ரோ ஆட்களை அடிமைகளாக விற்பார்கள். ఈ బ్లాక్, ఈ నీగ్రో మనుషులని వారిని బానిసలుగా అమ్ముతారు. ஆடு மாடுகளை விற்கிறது போல, మేకలు పశువులని అమ్మినట్టు, சந்தையிலே விற்கிறது போல, సంతలో అమ్మినట్టు இந்த கருப்பு மனிதர்களை விற்றார்கள். ఈ నల్లని మనుషులని అమ్మారు. அப்ரஹாம் லிங்கன் பதவியேற்றவுடனே அவர் போட்ட முதல் கையெழுத்து அதுதான். అబ్రహాం లింకన్ తాను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజే పెట్టిన సంతకం అది. மனிதர்களை இனி இன்னொரு மனிதனுக்கு அடிமையாக யாரும் விற்க முடியாது. మనుషులని ఇంకొక మనిషికి బానిసగా ఎవరిని అమ్మటానికి వీలు లేదు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. இயேசு அவர் பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்த பொழுது, యేసు ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వములో కూర్చున్న తర్వాత அவர் போட்ட முதல் சைன் என்ன தெரியுமா? ఆయన పెట్టిన మొదటి సంతకం ఏంటో తెలుసా? பிதாவின் வலது பார்சத்திலே அவர் உட்கார்ந்தார். తండ్రి కుడి పార్శ్వములో ఆయన కూర్చొని ఉండెను. அவர் முதலாவது அவர் செய்ததான அந்த கையெழுத்தானது, ఆయన మొదటిగా పెట్టిన సంతకం అనేది பரிசுத்தாவியை அனுப்பினார், పరిశుద్ధాత్మని పంపెను. சங்கீத புத்தகத்தில் என்ன படிக்கும் பொழுது, కీర్తనల్లో మనం చదివినప్పుడు 68ஆம் சங்கீதம் 68వ కీర్తన, 68ஆம் சங்கீதம் 68వ కీర్తన 18ஆம் வசனம், 18వ వాక్యం. నీవు ఆరోహణమైతివి ఆరోహణమైతివి, పట్టబడిన వారిని
పట్టబడిన వారిని చెరపట్టుకొని పోతివి చెరబట్టుకొని పోతివి. మనుషుల చేత. இது இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிற வசனங்கள். ఇది యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పే వాక్యములు. எத்தனையோ 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசுவின் உயிர் தெழுதலை பற்றி இந்த வசனம் பேசுகிறது. ఎన్నో వేల సంవత్సరములకు క్రింద యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్థానముని గురించి ఈ వాక్యము చెప్పుచున్నది. చదవండి. నీవు ఆరోహణమైతివి పట్టబడిన వారిని చెరపట్టుకొని పోతివి. మనుషుల చేత నీవు కానుకలు తీసుకుని ఉన్నావు. మనుషుల చేత కానుకలు నీవు తీసుకొని ఉన్నావు. యెహోవాను దేవుడు అక్కడ నివసించినట్లు విశ్వాసఘాతకుల చేత సహితము నీవు కానుకలు తీసుకుని ఉన్నావు. இதை எபேசியர்லே பவுல் அப்போஸ்தலர் அழகாய் சொல்லுகிறார். దీనిని గురించి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు మంచిగా చెప్పుచున్నారు. పౌల్ బైబిల్ படித்தவர். పౌలు బైబిల్ చదువుకున్నవారు. பழைய ஏற்பாடை கரைத்து குடித்தவர். పాత నిబంధనని ఆయన కరిగించి త్రాగినవారు. தன்னுடைய நிருபங்களிலே அதை அங்கே 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 அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம். ఆయన యొక్క పత్రికల్లో అక్కడక్కడ దానిని గురించి చెప్పటమని మనం చూస్తున్నాం. இப்பொழுது சங்கீதத்திலே நான் வாசித்த இயேசுவை பற்றி வாசித்த அந்த வசனத்தை இங்கே எபேசியர் நிருபத்திலே எபேசு தேசத்தில் இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு எழுதுகிறார். కీర్తనలో మనం చదివిన వాక్యమని ఇప్పుడు ఎఫెసీయుల యొక్క ఆ పత్రికలో వారుగా ఆ కార్యమని రాయిచున్నాడు. 4వ அதிகாரம் 4వ అధ్యాయం. எபேசியர் 4వ அதிகாரம். ఎఫెసీ 4వ అధ్యాయం 8, 9 వచనங்களை వాసింగల్. 8, 9 వాక్యములని చదవండి. అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి చెరగా పట్టుకొని పోయి మనుషులకు ఈవులను అనుగ్రహించునని చెప్పబడి ఉన్నది. మనుషులకు ఈవులను అనుగ్రహించని చెప్పబడి ఉన్నది. ఆరోహణం ఆయననగా ఆయన భూమి యొక్క క్రింది భాగములకు దిగననియు. చాలు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువుకు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. యేసు ఉయిర్తెழுந்தார். యేసు పునరుత్థానుడయ్యెను. మరణத்தை జయిத்தார். ఆయన మరణమని జయించెను. அவர் பாதாளத்தை ஜெயித்தார். ఆయన పాతాళమని జయించెను. கல்லறையை ஜெயித்தார். సమాధిని జయించెను. அவர் பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்தார். ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వములో కూర్చుండెను. அங்கே உட்கார்ந்த பிறகு ఆయన అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత அவர் போட்ட முதல் சைன் என்ன தெரியுமா? ఆయన పెట్టిన మొదటి సంతకం ఏంటో తెలుసా? பிதாவிடத்திலிருந்து అభిషేకத்தை వాంగి అనిపినార్. తండ్రి యొద్ద నుండి అభిషేకమని ఆయన అడిగి పంపించి ఉన్నారు. మనుషులకుள்ளே தங்கும்படியாக, మనుషులలో నివాసము చేయు నిమిత్తము. సంగీతத்தில் అழகாய் சொல்லி இருக்கிறது. కీర్తనలో మంచిగా రాయబడి ఉన్నది. మనుషులకుள்ளே వాసం பண்ணும்படியாக, మనుషులలో నివాసము చేయు నిమిత్తము. அவனுடைய இதயத்திலே தங்கும்படியாக, అతని యొక్క హృదయములో నివాసము చేయు నిమిత్తము. அவனுடைய శరీரத்திலே தங்கும்படியாக, అతని యొక్క శరీరములో నివాసము చేయు నిమిత్తము. அவனுடைய శరీరத்தை ఆలయமாய் மாற்றும்படியாக, అతని యొక్క శరీరముని ఆలయముగా మార్చు నిమిత్తము பரிசுத்தாவியானவரை அனுப்பினார். పరిశుద్ధాత్మని పంపెను. பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே அது நடந்தது. పెంతెకోస్తே దినమనందు అది జరిగేను. 120 பேர் மேல் அந்த அபிஷேகம் இறங்கியது. 120 మంది మీద ఆ అభిషేకము దిగను. அந்த அக்கினி இறங்கியது. ఆ అగ్ని దిగను. அவர்கள் பற்பல பாஷைகளை பேசினார்கள். వారు అనేక భాషలని మాట్లాడిరి. அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசினார்கள். వారు అన్య భాషలని మాట్లాడిరి. தேவனுடைய மகத்துவங்களை புகழ்ந்தார்கள். దేవుని యొక్క మహత్కార్యములని వారు పొగడిరి. ஒரு கூட்டத்தார் அதை பார்த்து பயந்தார்கள். ఒక గుంపు వారు దానిని చూసి భయపడిరి. ஒரு கூட்டத்தார் அதை பார்த்து பரியாசம் பண்ணினார்கள். ఒక గుంపు వారు దానిని చూసి పరిహసించిరి. ஒரு கூட்டத்தார் ஆச்சரியத்தால் பிரமித்தார்கள். ఒక గుంపు వారు ఆశ్చర్యముతో వారు చూచిరి. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கும் அபிஷேகம் ஊற்றப்படும் பொழுது, ఈ రోజున అభిషేకము కుమ్మరించబడినప్పుడు சிலர் பயப்படுகிறார்கள். కొందరు భయపడుచున్నారు. சில கிறிஸ்தவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். కొందరు క్రైస్తవులు భయపడుచున్నారు. சில கிறிஸ்தவர்கள் பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். కొందరు క్రైస్తవులు పరిహాసము చేయుచున్నారు. சில கிறிஸ்தவர்களோ பிரமிப்படைகிறார்கள். కొంతమంది ఆశ్చర్యపడుచున్నారు. பரவசம் அடைகிறார்கள்.
వారు పరవశించుచున్నారు. అభిషేకం ஊற்றப்பட்டது. అభిషేకము కుమ్మరించబడెను. பரிசுத்தாவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమ్మరించబడెను. యెరూషలేములో 120 பேர் மேலே 120 మంది మీద அபிஷேகம் அக்கினியா இறங்கியது. అభిషేకము అగ్నిగా దిగెను. ஒவ்வொருவர் தலை மேல் அக்கினி இறங்கியது. ప్రతి ఒక్కరి మీద తల మీద అగ్ని దిగెను. அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசினார்கள். వారు అన్య భాషలు మాట్లాడిరి. அன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டு சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ఆ రోజే క్రొత్త నిబంధన సంఘము స్థాపించబడి ఉన్నది. கிறிஸ்து அந்த கட்டடத்திற்கு அந்த சபைக்கு மூலைக்கல்லானார். క్రీస్తు ఆ కట్టడమునకు ఆ సంఘమునకు మూలరాయాయెను. ஆம், సభைக்கு మూలైக்கல் எப்பொழுது வைக்கப்பட்டது? సంఘమునకు మూలరాయి ఎప్పుడు పెట్టబడి ఉన్నది? ஏசாயா எப்பொழுதோ அதை சொல்லிவிட்டார். యెషయా ప్రవక్త ఎప్పుడో చెప్పేసి ఉన్నాడు. என்ன சொல்லுவார்கள்? ஒரு கட்டடத்துக்கு முதல் வேலை செய்யறாங்க, என்ன சொல்லுவார்கள்? పునాది, ఫౌండేషన్ కాదు, సంఘ శంకుస్థాపన. శంకుస్థాపన శంకుస్థాపన శంకుస్థాపన. సభைக்கு మూలైக்கல் வைக்கப்பட்டது. సంఘమునకు మూలరాయి పెట్టబడి ఉన్నది. அதை பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். దానిని పేతురు అపోస్తలుడు చెప్పుచున్నాడు. సియోనిలే நான் வைக்கிறேன், సియోనులో నేను పెట్టుచున్నాను. ఆ వాక్యం చదవండి. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం. 2వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం. ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడినదియు. ఇదిగో నేను ముఖ్యముగా ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమునగు మూలరాతిని సియోనులో స్థాపించుచున్నాను. ఆయన యందు విశ్వాసముంచువాడు ఏమాత్రమును సిగ్గుపడడు. అది ஒரு కల్లు அல்ல, అదొక రాయి కాదు. அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. ఆయనే యేసు క్రీస్తు. அவர்தான் மூலைக்கல். ఆయనే మూలరాయి. என்றைக்கு அவர் மூலைக்கல் ஆனார்? ఎప్పుడు, ఏ రోజు ఆయన మూలరాయి ఆయను? இதை எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பாக యేసయ్య சொல்லிவிட்டார். దీనిని ఎన్నో సంవత్సరములకు క్రింద యెషయా ప్రవక్త చెప్పి ఉన్నాడు. యేసయ్యాவிலே அந்த வசனத்தை படியுங்கள். மூலைக்கல்லாக நான் சியோனிலே வைக்கிறேன். ప్రభువు యెహోవా ఇలాగున ఎక్కడ 28 యేసయ్య ప్రవచన పుస్తకం 28:16. ప్రభువు యెహోవా ఇలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు. యెహోవా ఇలాగా సెలవించుచున్నాడు. సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసినవాడును నేనే. సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసినవాడు నేనే. అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహుస్థిరమైన పునాది అయిన మూలరాయి అయి ఉన్నది. మూలరాయి. విశ్వసించినవాడు కలవరపడడు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும். ప్రభువుకి నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பதாக, அவர் மரிப்பதற்கு முன்பதாக, அவர் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு முன்பதாக, உயிர் திரும்புவதற்கு முன்பதாக, அவர் பிதான் வலது பார்சத்தில் உட்காருவதற்கு முன்பதாக எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லிவிட்டான். యేసు ప్రభు జన్మించబడుటకు మునుపు, మరణించబడుటకు మునుపు, పాతి పెట్టబడుటకు మునుపు, పునరుత్థానుడైన మునుపు, యేసు ప్రభు తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వములో కూర్చున్నటకు మునుపే ఎన్నో సంవత్సరములకు క్రింద యెషయా ప్రవక్త దీనిని గురించి చెప్పి ఉన్నాడు. మూలైకல்லை நான் சியோனிலே வைக்கிறேன். మూలరాయిని సియోనులో నేను ఉంచుచున్నాను. అది ஒரு కల్లు அல்ல, అదొక రాయి కాదు. ஒரு కல்லை பற்றி இங்கே சொல்லவில்லை. ఒక రాయిని గురించి ఇక్కడ చెప్పబడలేదు. యేసు தான் మూలైకల్. యేసు ప్రభువే మూలరాయి. அந்த கட்டடம் எது? ఆ కట్టడం ఏది? அதுதான் సభை. అదే సంఘము. புதிய ஏற்பாட்டு సభை, క్రొత్త నిబంధన సంఘము. అభిషేకం ఇరంగిన అன்று సభై స్థాపించబడ్డது. అవును, అభిషేకము దిగిన ఆ రోజు సంఘము స్థాపించబడెను. அன்றைக்கு இயேசுவின் சீஷர்கள் 120 பேர் அந்த கூடியிருந்ததிலே சீஷர்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். ఆ రోజు వారు సమకూడిన 120 మంది
అభిషేకింపబడిరి, அவர்களிலே சீஷர்கள் இருந்தார்கள். వారిలో శిష్యులుండిరి. அந்த 120 பேரிலே பேதுரு இருந்தார். ఆ 120 మందిలో పేతురు కూడా ఉన్నాడు, யோவான் இருந்தார், యోహాను ఉన్నాడు, தோமா இருந்தார், తోమా ఉన్నాడు, மத்தேயு இருந்தார், మత్తయి ఉన్నాడు, யாக்கோபு இருந்தார், యాకోబు ఉన్నాడు. அவருடைய சீஷர்கள் அந்த 120 பேர்ல இருந்தார்கள். వారి యొక్క శిష్యులు ఆ 120 మందిలో ఉన్నారు. அந்த அப்போஸ்தலர் மேல் ஆவியானவர் இறங்கினார். ఆ అపోస్తలుల మీద ఆత్మదేవుడు దిగను. மரியாள் இயேசுவின் தாய் மரியாளும் இருந்தேன். மரியாள் மேலே பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினார். మరియా మీద పరిశుద్ధాత్మ ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ఆ రోజే సంఘము స్థాపించబడెను. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును. அபிஷேகம் இல்லாமல் சபை இல்லை. అభిషేకము లేకుండా సంఘము లేదు. அந்நிய பாஷை இல்லாமல் சபை இல்லை. అన్ని భాష లేకుండా సంఘము లేదు. அந்நிய பாஷை இல்லாதவர்கள் சபை அல்ல. అన్ని భాష లేని వారు సంఘము కాదు. பரிசுத்தாவியை பற்றி தெரியாதவர்கள் சபை அல்ல. పరిశుద్ధాత్మని గురించి తెలియని వారు సంఘము కాదు. பரிசுத்தாவியானவரை பேசுங்கள், గురించి మాట్లాడండి. பரிசுத்தாவியானவரை நேசியுங்கள், పరిశుద్ధాత్మని ప్రేమించుడి. பரிசுத்தாவியானவரை சந்தேகப்படாதிருங்கள், పరిశుద్ధాత్మని సందేహపడకండి. அந்நிய பாஷைகளை பேச வெட்கப்படாதிருங்கள், అన్ని భాషలు మాట్లాడటకు సిగ్గుపడకండి. நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்கலாம், మీరు ఒక ప్రొఫెసర్ అయి ఉండవచ్చు, உங்களுக்கு அபிஷேகம் வேண்டும். మీకు అభిషేకం కావాలి. நீங்கள் ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம், మీరు ఒక డాక్టర్ అయి ఉండవచ్చు, உங்களுக்கு அபிஷேகம் வேண்டும். మీకు ఒక అభిషేకం కావాలి. ஆம், நீங்கள் ஒரு பேங்க் மேனேஜராக இருக்கலாம், అవును, మీరు ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ అయి ఉండవచ్చు, உங்களுக்கு அபிஷேகம் வேண்டும். మీకు అభిషేకం కావాలి. ஆம், நீங்கள் சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம், అవును, మీరు సైంటిస్ట్ అయి ఉండవచ్చు, நீங்கள் பைலட்டாக இருக்கலாம், మీరు పైలట్ అయి ఉండవచ్చు, நீங்கள் இந்த சமுதாயத்திலே பெரிய மனிதராக இருக்கலாம், మీరు ఈ సొసైటీలో పెద్ద మనుషులై ఉండవచ్చు, அதிகம் படித்தவராக இருக்கலாம். ఎక్కువగా చదువుకున్న వారై ఉండవచ్చు. அருமையான நண்பர்களே, நீங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ప్రియమైన స్నేహితులారా, మీరు అభిషేకమని పొందుకొనవలెను. அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயம். పరిశుద్ధాత్మిక అభిషేకం పొందిన వారే దేవుని ఆలయము. அபிஷேகம் பெற்ற கிறிஸ்தவன் தான் தேவனுடைய ஆலயம். అభిషేకం పొందిన క్రైస్తవుడే கர்த்தருக்காக நீட்டினது போல ఆ బంగారపు దండమని ఎస్తేరు కొరకు చాపినట్లు சபைக்காக సంఘము కొరకు தேவன் தன்னுடைய செங்கோலை நீட்டுகிறார். దేవుడు తన యొక్క రాజదండమని చాపుచున్నారు. சபையுடைய ஜெபம் கேட்கப்படுகிறார். సంఘం యొక్క ప్రార్థన వినబడుచున్నది. சபை என்றால் ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் இருக்கிற கூட்டம் தான் சபை. సంఘం అంటే సేవకులను విశ్వాసులను ఉన్న కూటమే ఆ సంఘము. வெறும் பாஸ்டர்ஸ் அவர்களை சபை என்று சொல்லக்கூடாது. పాస్టర్స్ మాత్రమే సంఘం అని చెప్పకూడదు. பிலீவர்ஸ் மாத்திரம் சபை என்று சொல்லக்கூடாது. బిలీవర్స్ మాత్రం సంఘం అని చెప్పకూడదు. சபை என்றால் என்ன? సంఘం అంటే ఏమిటి? அங்கே பாஸ்டர் இருக்க வேண்டும், விசுவாசிகள் இருக்க வேண்டும். అక్కడ పాస్టర్ ఉండాలి, విశ్వాసులు ఉండాలి. ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் சேர்ந்து ஆராதிக்கிற ஒரு இடம்தான் தேவனுடைய சபை. సేవకులు విశ్వాసులు కలిసి ఆరాధించుచున్న ఒక స్థలమే సంఘము. ஆம், புதிய ஏற்பாட்டு சபை, క్రొత్త నిబంధన సంఘము. அவர்கள் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள். వారు అభిషేకం పొందిన వారు. அபிஷேகம் பெற்றவர்களே, நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. అభిషేకం పొందిన వారు మీరు సాధారణమైన వారు కాదు. பெந்தேகோஸ்தின் நாளிலே పెంతెకోస్తே దినమనందు சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. సంఘము స్థాపించబడి ఉన్నది. பெந்தேகோஸ்தே வல்லமை இறங்கியது. పెంతెకోస్తே శక్తి దిగను. ஒவ்வொருவரும் பெந்தேகோஸ்தின் வல்லமை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెంతెకోస్తே శక్తిని పొందుకొనుడి. அந்நிய பாஷையை கேளுங்கள். అన్ని భాషలని అడగండి. பரிசுத்தாவியை கேளுங்கள். పరిశుద్ధాత్మని అడగండి. அப்படியானால் అలాగైతే இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீர்கள். ఈ లోకమునకు మీరు ఆశీర్వాదముగా ఉందరు. சபை அநேகரை நரகத்திலிருந்து ரட்சிக்கிறது. సంఘము అనేకులని నరకము నుండి రక్షించుచున్నది. சபை அநேகரை நியாய தீர்ப்பிலிருந்து ரட்சிக்கிறது. సంఘము అనేకులని తీర్పులో నుండి రక్షించుచున్నది. சபை அநேகரை நீதிமான்களாய் மாற்றுகிறது. సంఘము అనేకులని నీతిమంతులుగా మార్చుచున్నది. சபை அநேகரை பரிசுத்தவான்களாய் மாற்றுகிறது. సంఘము అనేకులని పరిశుద్ధులుగా మార్చుచున్నది. சபை அநேகரை இயேசுவை போல மாற்றுகிறது. సంఘము అనేకులని యేసువలే మార్చుచున్నది. ஒரு கார் கம்பெனியிலே கார் தயாரிக்கிறார்கள். ఒక కార్ కంపెనీలో కారు తయారు చేస్తున్నారు. ஒரு ఫ్లైట్ కంపెనీలే ఫ్లైట్ తయాரிக்கிறார்கள். ఒక ఫ్లైట్ కంపెనీలో
ఫ్లైట్ తయారు చేయించున్నారు. பிரியமானே ஒவ்வொரு கம்பெனிலேயும் அவர் ஒரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணுகிறார். ప్రియులారా, ఒక్కొక్క కంపెనీలోనూ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని తయారు చేయించున్నారు. సోప్ కంపెనీ సోప్ తయారీக்கிறார். సోప్ కంపెనీలో సోప్ తయారు చేయించున్నారు. పౌడర్ కంపెనీలో పౌడర్ తయారీக்கிறார். పౌడర్ కంపెనీలో పౌడర్ తయారు చేయించున్నారు. చాక్లెట్ కంపెనీలో చాక్లెట్ తయారీக்கிறார். చాక్లెట్ కంపెనీలో చాక్లెట్ తయారు చేయించున్నారు. சபையின் நோக்கம் என்ன? సంఘం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் நோக்கம் என்ன? క్రొత్త నిబంధన సంఘం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? அந்த ஸ்திரீ என்ன செய்ய வேண்டும்? ఆ స్త్రీ ఏమి చేయవలెను? ராஜாவின் பச்சங்கோலை தொட வேண்டும். ఆ రాజు యొక్క రాజదండమని తాను ఆ ముట్టవలను. பிரியமானே அப்படியானால் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். అవును ప్రియులారా, అలాగైతే కాపాడబడుదురు. దేశం பாதுகாக்கப்படும். దేశము కాపాడబడును. ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். జనులు కాపాడబడుదురు. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட விசுவாசிகள் விலையேற பெற்றவர்கள். అవును, అభిషేకం పొందిన విశ్వాసులు విలువైన వారు. அவர்களுக்கு படிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், వారికి ఒకవేళ చదువు లేకుండా ఉండవచ్చు, அவர்களுக்கு சொத்து இல்லாமல் இருக்கலாம், వారికి ఆస్తులు లేకుండా ఉండవచ్చు. ஆனால் அவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு ஆவியிலே நிரம்பும் போது, కానీ వారు మోకరించి ఆత్మలో నింపబడినప్పుడు பிசாசு பயப்படுவார். అపవాది భయపడుచున్నాడు. படித்த மனுஷனுக்கு பிசாசு பயப்படுவதில்லை. చదువుకున్న మనిషికి అపవాది భయపడడు. ஒரு ஐஸ்வர்யவானுக்கு பிசாசு பயப்படுவதில்லை. ఒక ధనవంతునికి అపవాది భయపడడు. அபிஷேகம் பெற்ற மனிதனுக்கு பிசாசு பயப்படுகிறான். అభిషేకం పొందిన మనిషికి అపవాది భయపడుచున్నాడు. அந்நிய பாஷை பேசுகிறவனுக்கு முன்பாக பிசாசு நிற்க முடியாது. అన్ని భాషలు మాట్లాడు వారికి ముందుగా అపవాది నిలబడలేడు. நாம் எழும்பி நிற்போமா? మనం అందరం లేచి నిలబడదామా? கூட்டத்தை நான் முடிக்க போகிறேன். ఈ కూటమిని నేను ముగించబోతున్నాను. நீதானந்த எஸ்தர், నీవే ఆ ఎస్తర్, நீதானந்த எஸ்தர், నీవే ఆ ఎస్తర్, உன்னுடைய பேர் தானந்த எஸ்தர், నీ పేరే ఆ ఎస్తర్, நீதானந்த ராஜாத்தி, నీవే ఆ రాజస్త్రీ, நீதானந்த ராணி, నీవే ఆ రాణి. ஆம், அந்த ராஜாவின் செங்கோலை தொடுவோமாக. ఆ రాజదండమని ముట్టుదము. அவருடைய கையில ஒரு செங்கோல் இருக்கிறது. ఆయన చేతిలో ఒక రాజదండం ఉన్నది. அது பொற்செங்கோலா இருக்கிறது. అది బంగారపు రాజదండము. அது அதிகாரம் உள்ளதா இருக்கிறது. అది అధికారము గలది. அது వల్లமையுள்ளதா இருக்கிறது. అది శక్తి గలది. சத்துருக்களை அழிக்கிறது. శత్రువులని నశింపచేయును. ஓ, அது ஜனங்களை காப்பாற்றுகிறது. అది జనులని కాపాడును. நம்முடைய కరంகளை நாம் உயர்த்துவோமாக. మన చేతులని పైకెత్తుదము. எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும் என்று கேளுங்கள். నాకు మీరు అన్ని భాషలు మాట్లాడినప్పుడు சத்துரு அழிக்கப்படுவான். శత్రు నశింపచేయబడును. ஓ, சத்துரு வல்லமைகள் அழிக்கப்படுகிறது. శత్రు నశింపచేయబడును. பிசாசின் வல்லமைகள் அழிக்கப்படுகிறது. అపవాది శక్తులు నశింపచేయబడును. இதோ ராஜா சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார். ఇదిగో రాజు సింహాసనములో ఉన్నారు. இதோ ராஜா சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார். ఇదిగో రాజు సింహాసనములో ఉన్నారు. அவருடைய செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோல். ఆయన రాజదండము నీతిగల రాజదండము. இதோ அந்த பொற்செங்கோலை நீட்டுகிறார். ఆయన బంగారపు దండమని చాపుచున్నారు. உனக்கு நீதி கிடைக்கும். నీకు నీతి దొరుకును. உனக்கு நியாயம் கிடைக்கும். నీకు న్యాయము దొరుకును. உனக்கு அற்புதம் கிடைக்கும். నీకు అద్భుతము దొరుకును. உனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். నీకు ఆశీర్వాదము దొరుకును. உனக்கு சுகம் கிடைக்கும். నీకు స్వస్థత దొరుకును. உனக்கு பரிசுத்தம் கிடைக்கும். నీకు పరిశుద్ధత దొరుకును. உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். నీకు సంతోషము దొరుకును. உனக்கு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும். నీకు ఐశ్వర్యము దొరుకును. உனக்கு ஆசீர்வாதம் தருகிறார். నీకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చుచున్నారు. தொடுங்கள், ముట్టండి, தொடுங்கள், ముట్టండి. அந்த பொற்செங்கோலை தொடுங்கள். ఆ బంగారపు దండమని ముట్టండి. விசுவாசத்திலே தொடுவோமாக. విశ్వాసముతో ముట్టండి. அந்த ராஜாவின் செங்கோலை தொடுங்கள். ఆ రాజదండమని ముట్టండి. அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள். అన్ని భాషలని మాట్లాడండి. ஆவியில நிரம்புங்கள். ఆత్మలో నింపబడండి. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். స్తోత్రము చెప్పండి. அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். హల్లెలూయా చెప్పండి. ஆர்ப்பரியுங்கள். ఆర్పరించుడి. ஆர்ப்பரியுங்கள். ఆర్పరించండి. இது மௌனமா இருக்கிற நேரம் அல்ல. ఇది మౌనముగా ఉండే సమయం இது కాదు. மௌனமா இருக்கிற நேரம் அல்ல. ఇది మౌనముగా ఉండే సమయం நீ కాదు. ஜெயிக்கிற நேரம். నీవు జయించే நீ సమయము. ஜெயிக்கிற நேரம். నీవు జయించే సమయము. பிசாசின் தலை நசுக்கப்படுகிற நேரம். అపవాది తల చితుకు తక్కబడే సమయము. பிசாசின் தலை நசுக்கப்படுகிற நேரம். అపవాది తల చితుకు తక్కబడే సమయము. பிசாசின் தலை நசுக்கப்படுகிறது. అపవాది తల చితుకు తక్కబడుచున్నది. பிசாசின் தலை நசுக்கப்படுகிறது. అపవాది తల చితుకు తక్కబడుచున్నది. సియోను నుండి పంపుం రాజదండం శత్రువులపై అధికారం చేయను. సియోను నుండి పంపుం రాజదండం శత్రువులపై అధికారం చేయను. జయించిన యేసుతో జయం పొందు.
శత్రువులపై అధికారం చేయను సియోను నుండి పంపు రాజదండం హల్లెలూయా శత్రువులపై అధికారం చేయను జయించిన యేసుతో జయం పొందెను మహిమతో సింహాసనధిష్ఠించెను 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 ఉరబకలబకలబదియా உரபகரபலகரபரியா. உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். మీకు ఒక మర్మమని నేను చెప్పగోరుచున్నాను. உலகத்திலேயே பெரிய గవర్నమెంట్ సభైதான். లోకములోనే పెద్ద గవర్నమెంట్ సంఘమే. పవర్ఫుల్ ஆன ஒரு గవర్నమెంట్. ఒక పవర్ఫుల్ అయిన గవర్నమెంట్. புதிய ஏற்பாட்டு சபை. అవును, క్రొత్త నిబంధన సంఘము. அது ஒரு கட்டடம் அல்ல. అది ఒక కట్టడం, అది ఒక బిల్డింగ్ కాదు. அது ஒரு ஊர் அல்ல. అది ఒక ఊరు కాదు. நீதான் அந்த சபை. నీవే ఆ సంఘము. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியர்கள், అభిషేకింపబడిన సేవకులు, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட விசுவாசிகள், అభిషేకింపబడిన విశ్వాసులు, அவர்கள்தான் புதிய ஏற்பாட்டு சபை. వారే క్రొత్త నిబంధన సంఘము. அவர்கள் உபவாசித்தால் அற்புதங்கள் நடக்கும். వారు ఉపవసిస్తే అద్భుతములు జరుగును. அவர்கள் உபவாசித்தால் நோய்கள் நீங்கும். వారు ఉపవాసం ఉంటే రోగములు తొలగిపోవును. அவர்கள் உபவாசித்தால் பிசாசுகள் ஓடும். వారు ఉపవాసం ఉంటే దయ్యములు పారిపోవును. அவர்கள் உபவாசித்தால் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். వారు ఉపవాసం ఉంటే దేశము ఆశీర్వదించబడును. ஓ, நீதான் தேவனுடைய ஆலயம். నీవే దేవుని ఆలయము. நீதான் தேவனுடைய சபை. నీవే దేవుని సంఘము. உனக்குள்ளே ஆவியானவர் இருக்கிறார். నీలో ఆత్మదేవుడు ఉన్నారు. உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அபிஷேகம் பெரியது. నీలో ఉన్న అభిషేకము గొప్పది. உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் பெரியது. నీలో ఉన్న అభిషేకము గొప్పది. எந்த வல்லமை உன்னை ஜெயிக்க முடியும்? ఏ శక్తి నిన్ను జయించగలదు? எந்த மனிதன் உன்னை ஜெயிக்க முடியும்? ఏ మనిషి నిన్ను జయించగలడు? எந்த வியாதி உன்னை ஜெயிக்க முடியும்? ఏ వ్యాధి నిన్ను జయించగలదు? ஓ, உன்னை ஒரு வல்லமையும் ஜெயிக்க முடியாது. నిన్ను ఏ శక్తియు జయించలేవు. அபிஷேகத்தினால் ஜெயிப்பா. అభిషేకము ద్వారా జయించదవు. அபிஷேகத்தினால் ஜெயிப்பா. అభిషేకము ద్వారా జయించదవు. அபிஷேகத்தினால் ஆளுகை செய்வா. అభిషేకము ద్వారా ఏలుబడి చేయదు. సియోను నుండి పంపుం రాజదండం శత్రువులపై అధికారం చేయను సియోను నుండి పంపుం రాజదండం శత్రువులపై అధికారం చేయను జయించిన యేసుతో జయం పొందెను మహిమతో సింహాసనధిష్ఠించెను జయించిన యేసుతో జయం పొందెను మహిమతో సింహాసనధిష్ఠించెను
இயேசு பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், యేసు పేతురుని చూసి చెప్పెను, இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை நான் கட்டுவேன். ఈ బండ మీద నా సంఘముని కట్టుదును. இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை நான் கட்டுவேன். ఈ బండ మీద నా సంఘముని కట్టుదును. அந்த கல் வேறு யாரும் அல்ல, ఆ రాయి వేరే ఎవరో కాదు, அவர்தான் சீயோனிலே மூலைக்கல். ఆయనే సియోనులో మూలరాయి. இயேசுதான் அந்த மூலைக்கல். యేసే ఆ మూలరాయి. சீயோனிலே அவர் ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். సియోనులో ఆయన రాజుగా అభిషేకింపబడి ఉన్నారు. அவர் மேல் அஸ்திபார கற்கள், ఆయన మీద புனாதி రాళ్ళు, அவர்கள் தான் அப்போஸ்தலர்கள். వారే అపోస్తలులు. அதன் மேல் ஜீவனுள்ள கற்கள், దానిపైన జీవము గల రాళ్ళు, அவர்கள் தான் விசுவாசிகள். వారే విశ్వాసులు. ஓ, அது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. అది కట్టబడి ఉన్నది. சியோன் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. సియోను కట్టబడుచున్నది. புதிய எருசலேம் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. నూతన యెరూషలేము కట్టబడుచున్నది. சீக்கிரமாய் இயேசு வருவார். త్వరగా యేసు వచ్చును. ராஜாவாய் அவர் வருவார். రాజుగా వచ్చును. மணவாளனாய் அவர் வருவார். పెళ్లి కుమారుడిగా వచ్చును. மணவாட்டி சபையே, పెళ్లి కుమార్తె సంగమా, மணவாட்டி சபையே, పెళ్లి కుమార్తె సంగమా, உன்னை தீட்டுப்படுத்தாதே, నిన్ను అపవిత్రపరచుకొనవద్దు, உன்னை கரைப்படுத்தாதே, నిన్ను కలంకము చేసుకొనవద్దు, உன் வஸ்திரங்களை காத்துக்கொள், నీ వస్త్రముని కాపాడుకొనుము, பரிசுத்தமாய் உன்னை காத்துக்கொள், పరిశుద్ధముగా కాపాడుకొనుము. உன் மணவாளன் உன்னை சந்திக்கிற நாள் சமீபமாய் இருக்கிறது. పెళ్లి కుమారుడు నిన్ను సంధించే దినము సమీపమై ఉన్నది. యేసు ప్రభు యొక్క రాకడని విడిచిపెట్టకూడదు. நீங்கள் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டாம். మీరందరూ ఎత్తబడాలి. ஆவியானவர் உதவி செய்வார். ఆత్మదేవుడు సహాయము చేయను. பரிசுத்த ஆவியானவரை கூப்பிடுங்க. పరిశుద్ధాత్మని పిలవండి. நான் பலவீனமானவன் ஆண்டவரே, నేను బలహీనుని ప్రభువా, நான் பலவீனமானவன் ஆண்டவரே, నేను బలహీనుని ప్రభువా. ஆவியானவரே நீர் பலவான், ఆత్మదేవా నీవు బలవంతుడివి, ஆவியானவரே நீர் பலவான், ఆత్మదేవా నీవు బలవంతుడివి. எனக்கு உதவி செய்யுங்க, నాకు సహాయము చేయండి. என்னை நிரப்புங்க, నన్ను నింపండి, என்னை நிரப்புங்க, నన్ను నింపండి, என்னை நிரப்புங்க. నన్ను నింపండి. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அநேகர் சுகத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள், అనేకులు స్వస్థత పొందిరి, அநேகர் விடுதலை பெற்றிருக்கிறீர்கள், అనేకులు విడుదల పొందితిరి, அநேகர் கழுவப்பட்டிருக்கிறீர்கள், అనేకులు కడుగబడి ఉన్నారు. இயேசுவின் ரத்தங்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது, యేసు ప్రభు రక్తం మీ మీద ప్రోక్షింపబడి ఉన్నది. அந்தகாரங்கள் விலகி இருக்கிறது, అంధకారములు తొలగిపోయెను, வெளிச்சங்கள் மேல் உதித்து இருக்கிறது, వెలుగు ప్రకాశించెను, கட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறது, బంధకములు విప్పబడి ఉన్నది, பிசாசின் தலை நசுக்கப்பட்டது, అపవాది తల చితుకు తొక్కబడి ఉన్నది. இயேசு ஜெயித்தார், యేసు జయించెను, இயேசு ஜெயித்தார், యేసు జయించెను, இயேசு ஜெயித்தார். యేసు జయించెను. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். புதிய ஏற்பாட்டு என்னும் சபை இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. క్రొత్త నిబంధన సంఘము ఈ లోకముని ఏలుబడి చేయుచున్నది. புதிய ஏற்பாட்டு சபை நரகத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. క్రొత్త నిబంధన సంఘము నరకముని ఏలుబడి చేయుచున్నది. புதிய ஏற்பாட்டு சபை பாதாளத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. క్రొత్త నిబంధన సంఘము పాతాళముని ఏలుబడి చేయుచున్నది. ராஜாவின் பொற்செங்கோல் அந்த எஸ்தர் தொட்டு இருக்கிறார். రాజు యొక్క బంగారపు దండమని ఆ ఎస్తర్ ముట్టి ఉన్నది. அதன் அர்த்தம் என்ன? దానికి అర్థం ఏమిటి? இயேசுவின் ஜெயம் என்னுடையது, యేసు ప్రభు యొక్క జయము నాది. அந்த ராஜாவின் பொற்செங்கோலை அந்த எஸ்தர் தொட்டதுக்கு அர்த்தம் என்ன? ఆ రాజు యొక్క ఆ బంగారపు దండమని ముట్టుటకు అర్థం ఏమిటి? இயேசுவின் அதிகாரம் என்னுடையது, యేసు యొక్క అధికారము నాది, இயேசுவின் வல்லமை என்னுடையது, యేసు యొక్క శక్తి నాది, இயேசுவின் சிங்காசனம் என்னுடையது, యేసు సింహాసనము నాది. ஆம், இயேசுவை போல நாம் மாற போகிறோம். అవును, యేసులాగానే మారబోచున్నాం. இயேசுவோடு நாம் வாழ போகிறோம். యేసుతో మనము జీవించబోచున్నాం. இயேசுவோடு நாம் ஆளுகை செய்ய போகிறோம். యేసుతో ఏలుబడి చేయబోచున్నాం. நித்திய நித்தியமாக, నిత్య నిత్యముగా, யுகாயுகமாக, యుగాయుగములుగా அந்த நாட்கள் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறது. ఆ దినములు త్వరగా రానయ్యున్నది. நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. నమ్మిక గలవారు చేతులెత్తి స్తోత్రించెదము.
Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Hallelujah. Lord. Stotram, stotram, stotram. Hallelujah. Stotram, 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 Praise the stotram, stotram. Lord. ప్రార్థించదము. పరిశుద్ధ తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామం స్తోత్రం నాదా. ఇక కాకినాడ పట్టణంను ప్రేమించి మాకిచ్చినటువంటి ఈ సువార్త స్వస్థత మహాసభల కొరకై స్తోత్రం. మొదటి 2 దినాల కూటాన్ని మీరు ఆస్వాదించినందుకై స్తోత్రం. 3వ దినాన ప్రభువా వాతావరణం కూడా అనుకూలంగా మార్చి ఇంతవరకు కూడా దేవుని యొక్క సముఖంతో మీరు నింపినందుకై స్తోత్రం. ఎంతో మంది దేవుని యొక్క సముఖములో పలు విధాల కష్టాలు, ఇబ్బందులు, ఇరుకులు, సమస్యలు, చేతబడి శక్తులు, పోరాటాలు, పలు బంధకములో వచ్చిన వారందరినీ ప్రభువా ఈ రాత్రి వేళలో మీరు విడుదల దయచేసేందుకై స్తోత్రం. అవును తండ్రి, దేవుని సముఖంలోకి వచ్చినటువంటి ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడినటువంటి దివ్య వాక్కుల కొరకై స్తోత్రం. అవును తండ్రి, ఆ దినాల్లో ఏదైనా తోటని మీరు కలుగజేసి హవ్వను ఆదామును ఉంచి సంతోషం, సమాధానం, నెమ్మదిగా జీవించాలని చెప్పి మీరు చెప్పి ఉంటున్నారు తండ్రి. వారైతే మీకు అవిధేయత చూపించి సమస్తాన్ని కోల్పోయి ఉంటున్నారు. అదే ఆత్మ యొక్క దినాల్లో క్రైస్తవుల్లో దేవుని యొక్క బిడ్డల కుటుంబములో అనేక మంది జీవితంలో పోరాడుచుంటున్నది తండ్రి. అటువంటి పోరాటముల్లోంచి విడుదల దయచేయడానికి యాకోబులో నుంచి ఒక నక్షత్రం ఈ రాత్రి వేళలో ఉదయించినట్లుగా మేము చూచి ఉంటున్నాం. అవును తండ్రి, ఎవరైతే మీ యొక్క ఆత్మకు దేవుని యొక్క వాక్యానికి అప్పగించుకొని ఉంటున్నారో అటువంటి వారి జీవితంలో, కుటుంబములో ఒక నక్షత్రం అనేది యాకోబులోంచి ఉదయించి ఇశ్రాయేలులోంచి రాజదండమును కలుగజేసి వారికి ఉన్నటువంటి మోయాబు అటువంటి పలు బంధకములన్నిటిని ప్రభువా ఈ రాత్రి వేళలో కొట్టివేసినందుకు ఈ స్తోత్రం. అవును తండ్రి, దుష్టుల దుడ్డు కర్రను, శత్రువుల పోరాటాలన్నిటిని కూడా మీరు విడుదల చేసిన దేవుడు తండ్రి. మీ యొక్క రాజ్య దండం అనేది శత్రువుల పోరాటముల్లో నుంచి, అనేక సమస్యల్లో నుంచి విడుదల దయచినటువంటి రాజ్యదండముగా కనబడినట్లుగా మేము చూచి ఉంటున్నాం తండ్రి. ఈ దినాల్లో ఈ రాత్రి వేళలో ఎవరైతే అటువంటి పోరాటములో దేవుని సముఖంలో వచ్చి ఉంటున్నారో, విన వాక్యానికి అప్పగించుకొని ఉంటున్నారు, అటువంటి పోరాటాలని, శత్రువులను మీరు నశింపజేసినందుకు ఈ స్తోత్రం. అవును తండ్రి, రాజు యుద్ధకు రాణి ఎస్తేరు ఏ రీతిగా వెళ్ళి విజ్ఞాపన చేసి రాజదండాన్ని ముట్టాలని చెప్పి కోరినట్లుగా ప్రవ్వా ఎస్తేరు అన్నప్పుడు మహిమగల సంఘానికి సాదృశ్యంగా చూచి ఉంటున్నాం. ప్రవ్వా యొక్క మహిమగల సంఘం మీదటి నిలవవలనని చెప్పి ఉద్దేశంతో తండ్రి మీరు మూలరాతిని సియోన్లో స్థాపించినందుకు ఈ స్తోత్రం. ఆ మూలరాయి యేసు ప్రభు అన్నట్లుగా మేము చూచి ఉంటున్నాం. ఆ యొక్క రాజాదిరాజు మా నిమిత్తం బంగారు రాజదండాన్ని మీరు చాపి ఉంటున్నారు తండ్రి. ఈ రాత్రి వేళలో ఎస్తేరు ఏ రీతిగా రాజు యొద్దకు వెళ్ళి బంగారు దండాన్ని ముట్టడానికి అనుమతి అడిగినట్లుగా ఎవరైతే ఈ రాత్రి వేళలో సియోనుగా, యెరూషలేముగా దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడాలని చెప్పిన ఉద్దేశంతో పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని, బాప్తిసం పొందుకొని అపోస్తులకు ఉపదేశంలో జీవించాలి, మీ రాజదండమును ముట్టుకోవాలి, సియోనుగా, యెరూషలేముగా మార్చబడాలని చెప్పి ఎంతమంది మీ యొద్దకు వచ్చి ఉంటున్నారో తండ్రి. అటువంటి వాళ్ళందరిని ప్రభువా ముట్టిన ఒక్కొక్కరు కూడా ప్రభువా మహిమగల సంఘముగా మీరు నియమించినందుకు ఈ స్తోత్రం. కఠినమైనటువంటి రాజదండం అనేది త్వరలో ఏలుబడి చేయించుంటున్నది తండ్రి. ఆ యొక్క కఠినమైనటువంటి రాజదండానికి ప్రభువా ఎవరి పాత్రలుగా మార్చబడకూడదు. ఎంతో మంది దేవుని యొక్క సముఖంలోనికి వచ్చి ఉంటున్నారు, ఎంతో మంది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని ఉంటున్నారు. ఎవరు నశించుట మీకు ఇష్టము కాదు తండ్రి. మహిమగలైన రాజాదిరాజు త్వరలో ప్రత్యక్షమగుచుంటున్నారు. ఆ దినము కొరకు ఇక్కడ కూడినటువంటి వారిని దూరముగా ఉండి దేవుని యొక్క వాక్యం వినినటువంటి ఒక్కొక్కరు కూడా నశింపకుండా మీ యొక్క మహిమ కలిగినటువంటి సింహాసనంలో స్వతంత్రించుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయండి. ఈ రాత్రి వేళ తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక్కొక్కరిని మీరు ఆస్వాదించినందుకు ఈ స్తోత్రం. మమ్మల్ని అందరినీ పరిశుద్ధపరచండి. మీ నిత్య రాజ్యము కొరకు, రాకడ కొరకు మీ సింహాసనం స్వతంత్రించుకోవడానికి సహాయం చేయమని స్తుతి, ఘనత, మహిమ చెల్లించుకొంచు ఈ పరిశుద్ధ నామములో అడుగుచుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని యొక్క కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహవాసమును మనందరితో ప్రభు నీ రాకడ వరకు ఎల్లప్పుడూ తోడే ఉండునుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరూ కలిసి అలలే చెప్పండి. అందరూ చేతులెత్తి అలలే చెప్పండి.